we are celebrating Wildlife Conservation Week. Wildlife is a wonderful creation of God. God has not created the universe for only for human beings. On this earth, we find from the huge wolf to the smallest flies. In the forest, we can find the majestic oak to the thinnest grasses. All are created in a very balanced manner or a very balanced way by God. We, the human beings, don't have the capacity to contribute this marvelous creation of God, but we can protect them. We all know that nature maintains a balance of its own, and every creature on the earth by performing their duty to assist nature to maintain the natural balance. So that's why the conservation of wildlife is very important to maintain the balance of our ecosystem. And if we ignore, there will be a reverse effect on us too. A few best line written by wildlife photographer Paul Oxtons. He said that very beautiful lines. Wherever there are wild animals in the world, wherever there are wild animals in the world, there is always an opportunity for caring, compensation, and kindness. Very true. So the Wildlife Week is annually celebrated across the India between 2nd to 8th October with an aim to protect and preserve the flora and fauna of India. So now may I request to respected Tide sir to welcome today's chief guest with words and deliver introductory speech. uh, Honorable guest of this program, Dr. Pankaj Choudhary, and my faculty members, my colleagues, and dear student friends. This is our the second day of this Wildlife Week. We are celebrating this week. We have organized number of programs, and this is the second day on which the informative talk will be given by Pankaj Choudhary. Pankaj Choudhary is a eminent personality. He has worked on the spider, and this unique creature on this planet uh, has a wonderful aspects. These aspects will be revealed by him before us. Without wasting my time and without wasting the time of our honorable guest, I don't want to be obstacle between him and them, and you people. And therefore, I request Pankaj Choudhary to commence his informative speech on the life of spider. Thank you, sir. I wholeheartedly welcome you on this occasion, and certainly your knowledge shared by you will be helpful for my students and the faculties. Thank you, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Before to start the lecture, I would like to give a short introduction about you to my staff member and all the students. And afterward, I invite you. Okay. So, Dr. Pankaj Choudhary is working as a assistant professor and head Department of Zoology, Shri Vitthal Rukmini Mahavidyalaya, Sawana, Maharashtra. He has a huge 11 years teaching experience and 10 years research experience. And additionally, he worked as a animal welfare activities in Federation of India Animated Protection Organization. He is also active member of Biodiversity Authority of India, similarly working as a member of Wildlife Club, Wildlife Conservation, Wildlife Rescue Trust, Chhattisgarh, India. Chhattisgarh, India. Then, as well as a member of editorial board of Blue Eyes, Intelligence, Engineering, and Science Publication, International Journal of Microbial Science, and Journal of Emerging Technology and Innovative Research. He has 19 national and international research paper to his credit. He also has author of 5 books and editors of 13 books implemented by SGABU Amravati and Savitribai Phule Pune University, Pune. He also awarded with best paper presentation
in national conference held at Government PG College, Chhattisgarh, best chairperson for suggestive methodology during international conference, and recently he is awarded with best faculty coordinator by Ministry of Higher Education, Government of India. So we are fortunate to have such a wonderful personality among us to deliver very knowledgeable guest lecture. We all are very excited to hear you, sir. And may I request Honorable Dr. Pankaj Choudhary, sir, you start your lectures. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for sharing such a beautiful words about me. First of all, I would like to thank Dr. Taide, sir. He's my guru, his mentor. Uh, it's my privilege, sir, to share my views in front of you. Uh, Similarly, Dr. Chede, sir, and Dinesh Dabhadkar, sir, is also my mentor. So it gives me immense pleasure to share my views about this guidance in front of you guys. Okay. So without testing your curiosity, let me share the presentations. May I present? Shall I start, sir? With your Yeah, permission. sure, sure, Okay. sure. Thank you, sir. Okay. Um, Give me a second. Yeah. Is it visible, ma'am? Sir. Hello. Yes. Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. So, dear students, on the occasion of Indian Wildlife Week, your institute is going to celebrate the lecture series. So today is the second day of the lecture series. It's my honor to be here in front of you to deliver an innovative talk on spider fauna around us. Okay. So before going to start the lecture or talk, I would like to say something that why I am choosing that particular topic for today's discussion, because as sir said that it is a beautiful creature of the world, and it is our responsibility to protect each and every fauna as well as the flora during that occasion of wildlife week. So to provoke the students about the knowledge of spiders as well as the invertebrates around us, it's my humble experiment to provoke the students about the information to provide the information about the spiders. Okay, so let's start with the presentation. Okay, so my slides are visible to all. And dear students, is it not a lecture? It is a discussion. You may interrupt me during my talk. आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो कुछ भी अगर आपको लगता है कि यू हैव टू आस्क यू मे आस्क. ओके, मराठी हिंदी इंग्रजी तुम्हाला कशातही विचारू शकता. मला वाईट वाटणार नाही, तुमचे सर पण तुम्हाला रागवणार नाही, टेन्शन घेऊ नका. ओके. So, as we all know that spiders belong to the phylum arthropods. Okay. So, in your lower classes or in BSc first year, we discussed about the invertebrate fauna. Okay. So, in invertebrate fauna, there is a phylum arthropoda, and previously that arthropods fauna is studied on the basis of only the presence of segmentation. Okay. So, segmentation ज्या ॲनिमल मध्ये आहे त्या ॲनिमल्सला आपण काय करतो की आर्थ्रोपोड मध्ये सरळ सरळ टाकत होतो, परंतु because of the presence of jointed appendages, that all creatures are from the invertebrate are kept under the phylum arthropoda. But as studied reveals, जशी स्टडी समोर जात गेलेली आहे आपल्या लक्षात येत आहे की त्याच्यामध्ये सुद्धा काही चेंजेस होत गेलेले आहेत. ओके, सो further that arthropoda phylum is classified into 3 different classes. We all know that the arthropods is again divided into 3 different classes. The first one is insecta, then crustacea, and the third was the arachnida. Okay, so in that arachnida, the phylum belongs to the phylum arthropods and a class arachnida. Okay, order Arini. So Lamarck is the first person who gives the name arachnids. Okay, आता arachnids नाव देण्यामागे त्याचं कारण काहीतरी वेगळं होतं. त्यांनी पाहिलं की he terms the arachnida. In 1815, he discovered the arachnida and used the term arachnid by separating the spiders, some spider mites, and some scorpions from the another class. That class is called as Aptera. Aptera मधून त्याने ते काय केलेलं आहे, सगळ्यांना सेपरेट केलं. का सेपरेट केलं? Because the previous phylum arthropods, in previous arachnida, spiders are again classified into 2 different categories on the basis of presence of segmentation.
because of the presence of segmentation, spiders are previously studied in two different or major group. Okay, Opistema and Theopistemaceae. Okay, so these are the two different groups on the basis of presence of segmentation. So segmentationच्या बेसवर त्याला सेपरेट करण्यात आलं. But later on the study revealed that the ability of spiders or the differentiation between insects and other arachnids were studied, and the study is revealed. Okay, the study समोर जात गेली आणि वेगळ्या त्यांच्यामध्ये काही कॅरेक्टरिस्टिक्स दिसत गेले, and on the basis of these characteristics spiders are kept into a arachnida. Okay, so spiders जेवढे आहेत, these all spiders are air breathing arthropods evolved in Devonian era. हे जे जेवढे स्पायडर्स असतात सगळे डेव्हनियन इरा मध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेले आहे. आणि नियर अबाउट 386 years million years ago the study of spiders were firstly studied. Okay, and the true spider means the true spider whichever we are studying right nowadays, these are studied in carboniferous rocks. Okay, and the study were firstly recorded from 318 to 219 million years ago. And the main group of spiders, जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं की स्पायडर्स जे होतो मिझोथॅली आणि त्याच्या ऑफिसटोमॅली, हे जे दोन ग्रुप होते, या दोन ग्रुप मधून त्यांना परत काय केलेलं आहे, लॅटर त्याची स्टडी केल्या गेली. अँड टू मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेझेन्स ऑफ देअर appendages as well as on the basis of their functions, they were mainly divided into two groups, that is the megalomorphy and the araneomorphy. Okay, so today we are going to discuss on the araneomorph. Okay, so these spiders like arachnids. Okay, all spiders having the ability to produce the silk. Okay, and that ability of spiders to produce the silk is mainly studied in Devonian period. Devonian period मध्ये ही स्टडी केल्या गेलेली आहे. आणि त्यावरूनच काय झालं की spiders are categorized into two different forms, that is the megalomorphy and araneomorphy. And today's spider, the spider which is around us, is a araneomorph. Okay, so ते कसं araneomorph आहे काय आहे ते आपण आपल्या समोरच्या स्लाइड मध्ये पाहू. Then the difference जे काही दिसते आपल्याला पाहायला मिळेल. Okay, so currently in entire world there are 44,776 species under 3,974 genera from the family 114. Okay, 114 families were studied throughout the world, and out of these India is one of the biggest biodiversity hotspot, and we rank a third in a study of arthropods. So here in India there are 1,686 species belong to the phylum, 438 genera of 61 families. Only 61 families were reported from India yet now. Okay, so I request all the students to move forward and study the fauna of spider. Okay, because much more means still 114 मधून तुम्ही एक 61 मायनस करा, जेवढे फॅमिलीज राहिलेले आहे, these all families are awaiting for your discovery. Okay, so it is a big opportunity for all of us. Then present list of megalomorphy जे आहेत, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, in megalomorphy 111 species were recorded, and rest all are from India only. Okay, and rest all are from other world. So this is all about the history and introduction of the spider. But actual study of spider reveals here. So what happened that की आपल्या आजूबाजूला जेव्हा स्पायडर येत आहे, म्हणून मी त्या टॉपिक नावाचं नाव तसं ठेवलं, लाईक स्पायडर अराउंड अस, बिकॉज इट सेज दॅट नियरली म्हणजे आपल्या आजूबाजूला 3 फुटाच्या अंतरावर तुम्हाला स्पायडर दिसणार म्हणजे दिसणार असं म्हटलं जातं. आणि याचा जर तुम्हाला एक्सपेरिमेंट करायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला 3 नाही पण 4 फुटांपर्यंत तुम्ही जर सहज इकडे तिकडे पाहाल तुम्हाला स्पायडर दिसणार म्हणजे दिसणारच. ओके, सो typical, this is the typical spider. Okay, the body plan of the typical spider. How to identify the spider? Okay, so आपल्या आजूबाजूला जे स्पायडर तो स्पायडरच आहे का हे कशावरून तुम्ही आयडेंटिफाय कराल. ओके, सो देयर आर सम बेसिक आयडेंटिफिकेशन कीज, and on the basis of that we may identify the spider from rest of the insect. Okay, so here we can easily see that spider having a two different body plans or two different body parts. That is, the first one is the cephalothorax and the second one is the abdomen. But while in insects there is the head, thorax and abdomen region. So in 3 region insects were divided, but in arthropods or in arachnida, cephalothorax and abdomens are distinguishable. Okay, so on the basis of that we can easily identify. And here the disc is there, the cephalic disc is there, and this cephalic disc having a appendages. These appendages are the main feature
to keep the spiders in arthropod because it is jointed appendages. Okay, and here a pedicel. That pedicel in between the cephalothorax and abdomen there is a stalk. That stalk is called as pedicel. That pedicel helps for the आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिव्हियस स्पायडर. म्हणजे जे ऑफिस तुम्ही होती जे तुम्हाला आधी म्हटलं होतं की ॲब्डॉमेन आणि सेफालोथोरॅक्सच्या मध्ये जी ग्रूव असायची त्या ग्रूवच्या बेसिसवर स्पायडरचं सेगमेंटेशन केलं जायचं अँड ऑन द बेस ऑफ दॅट सेगमेंटेशन अ प्रिव्हियस स्पायडर मीन्स अ मेगालोमॉर्फ वर आयडेंटिफाईड. ओके, बट नाउ डेज दॅट पेडिसेल बिकम रिड्यूस्ड ड्यू टू द इव्होल्युशनरी प्रोसेसेस. जसं जसं काय क्लायमेट चेंज ऍटमॉस्फिअर होत आहे त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स पॉवर त्यांनी डेव्हलप केलेली असेल अँड ड्यू टू दॅट पेडिसेल बिकेम्स व्हेरी शॉर्टन. तो शॉर्ट होत चाललेला अँड ड्यू टू दॅट दी मॉडर्न स्पायडर ऑर आयरोनिमॉर्फी वेअर स्टडीड वर्ल्ड वाईड. ते आपण वर्ल्ड वाईड स्टडी केल्या गेलेले आहे. ओके, सो हिअर द लेग. आता हा जो दिसतो तुम्हाला स्पायडर्स आहे हे कशावर तुम्हाला आयडेंटिफाय करता येईल बिकॉज द लेग ऑफ स्पायडर अँड इन्सेक्ट रेस्ट ऑफ द इन्सेक्ट आर टोटली डिफरंट. Here we can easily find that here in the spider's leg means the first palp म्हणजे तुम्हाला जे फर्स्ट पेअर दिसतंय anterior pair of the leg having a coxa, then coxa is followed by the trochanter, then femur. Here these are the region. Okay, coxa, trochanter, femur झाल्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की इझिली त्या ठिकाणी तुम्हाला पटेला दिसेल. दॅट पटेला region is there and patella is again followed by the metatarsus and metatarsus but then followed to the or moves towards the tarsus and the claws. Okay, so these are the specific feature of the leg. हे जे दिसतं तुम्हाला हे सर्व स्पेसिफिक फीचर लेग्स मध्ये तुम्हाला स्पायडरचे दिसते. इन्सेक्ट्स मध्ये तुम्हाला हे पोर्शन पाहायला मिळणार नाही. अँड सिमिलरली द अँटेरियर एज वेल एज द पोस्टेरियर रिजन ऑफ द स्पायडर्स लेग हॅव्हिंग अ स्पाइन्स अँड ऑन द बेसिस ऑफ दॅट स्पाइन्स वी मे एबल टू डिस्टिंग्विश द फॅमिली ऑफ द स्पायडर्स बिकॉज द लेग फॉर्म्युला वेर काउंटेड. आता हे जे स्पाइन्स तुम्हाला दिसतील जे समोरच्या लेगवर आहे आणि मागचे लेग जे दिसतं तुम्हाला अँटेरियर अँड पोस्टेरियर लेग जे असतील these leg having a different type of spines means the length of spine, then width of the spine and diameter, these all are counted. All taxonomists were used that particular type of keys to identify the family. Okay, so on the basis of that we can easily identify the family of the spiders on the basis of leg formula. Similarly here in all spiders जेवढे तुम्हाला स्पायडर दिसतील these all spiders having a special feature that is the pedipalp. ओके, हा जो पेडिपाल्प दिसतो तो पेडिपाल्प या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल. दॅट इज द अगेन अ फर्स्ट अँटेरियर अपेंडेजेस. हे सुद्धा फर्स्ट अँटेरियर अपेंडेजेस असतील. सो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड इज इट विजिबल टू ऑल? हॅलो, येस सर. ओके, सो या ठिकाणी तुम्हाला दिसतात दॅट वन इज द पेडिपाल्प. Okay, so this pedipalp here the drumstick like structure is there, that is the blackish or sometimes it is the bluish in color. So this blackish or bluish colored pedipalp is used for the sexual dimorphism. Sexual dimorphism जे होते त्याला सुद्धा आपण आयडेंटिफाय करू शकतो because this blackish and drumstick like or bulgy structure present only in male. Here we can easily identify that here in male. Okay, these are the two different species of the spiders. One from the Oxypidae and other from the hello Thomisidae. Okay, yes. The from the Thomisidae. Okay, so these two having a bulgy pedipalp here, and this bulgy pedipalp is a identifying feature of the male. In male, these bulgy pedipalps were there, while in female, that bulgy portion is absent. Okay, though they are from a same family, but genera is different. Okay, this is the identifying feature of the male and female. Male and female can easily identify by this external क्रिएचर. मग म्हणजे एक्सटर्नल आयडेंटिफिकेशन मार्क तुम्ही त्याला आयडेंटिफाय करू शकता. सिमिलरली हे जे दिसतं तुम्हाला दिस pedipalp in male is used for the purpose of reproduction also because these are nothing but the spermatheca. या ठिकाणी काय करतात spermatheca means sperm were collected here in the pedipalp also, and that sperms were from the pedipalp with the help of pedipalp is ejaculated in the epigyne with the female because females are so much aggressive in male, and at the time of mating the female getting hungry and it killed the male. To protect itself from the female, they can use that particular type of methodology, means they can evolve themselves according to the situation. Okay, so next again the very important thing is that जसं आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे की the head region, cephalic region of that particular cephalothorax of the spider having a different type of
identifying mass, because any taxonomist or any arachnologist firstly identify the spider on the basis of their cephalic region. Cephalic region जो असतो त्याच्यावरच मेन फोकस केला जातो, and that cephalic region gives us idea about the family, because entire information about the spider is mainly rotate or collected here in the cephalothorax region. Cephalothorax region तुम्ही ते identify करू शकता. Here in cephalothorax region again the chelicerae is there. This chelicerae is nothing but the teeth like a creature. त्यांच्या ठिकाणी एक aperture असतं chelicerae. That chelicerae is directly associated with the poison gland. Here that poison gland is associated with the chelicerae, and at the time of म्हणजे काय at the time of immobilization, म्हणजे as I told you that the spiders are a good predator. म्हणजेच काय झालेलं आहे की it is a good predator and a good ecological indicator, because it not only predate only the prey, but it helps for the ecological purpose, because much more birds and some small other reptiles were also feed on the spiders, so it plays a very important role in the ecosystem. इकोसिस्टम मध्ये खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतो, म्हणून याला आपल्याला स्टडी करणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. chelicerae is there. That chelicerae is help for the purpose of feeding. At the time of feeding, that chelicerae is used. म्हणजे cheliceraeच्या मदतीने तो काय करतो की पॉइझन जे आहे ते त्याच्या प्रे मध्ये तो काय करून देईल, रिलीज करून देतोय. अँड ऍट द सेम टाइम इट केम बॅक, तो वापस येऊन जातो त्याच्या जागेवर. अँड विथ दॅट आफ्टर सर्टन एक्सटेंट द प्रे ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्पीसीज गेट इमोबिलाइज्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ऑर ड्यू टू द पॉइझन. त्या पॉइझनमुळे तो इमोबिलाइज होऊन जातो, आणि इमोबिलाइज झाल्यानंतर काय करेल की विथ द हेल्प ऑफ दॅट चेलिसेरल टीथ जे होते त्या चेलिसेरल टीथच्या मदतीने त्याला ग्रॅब करतोय. अँड अगेन the spinnerets is there. That spinnerets is used for the purpose of wrapping the particular prey. त्या प्रेला तो रॅप करतोय, and as it wrap the prey with the help of fang, किंवा त्याला आपण फँग म्हणू, ह्या ज्या फँग आहे त्या फँगच्या मदतीने काय करतो तो, विथ द हेल्प ऑफ फँग दॅट पर्टिक्युलर स्प्रे मीन्स द एंडोस्केलेटन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रे गेट मेल्टेड. म्हणजे त्याच्यामध्ये असंच पॉइझन असतं की त्या पॉइझनचं नाव मी सध्या रिव्हील करणार नाही. वी आर नाव एबल टू फाइंड द पॉइझन ऑफ टू डिफरंट टाइप ऑफ फॅमिली. म्हणजे दोन फॅमिली मधला आम्ही पॉइझन सेपरेट करण्यामध्ये यशस्वी झालेला फॉरेन्सिक औरंगाबादच्या मदतीने. तर ते नाव तुम्हाला मी आता काही सगळं सांगू शकत नाही, बिकॉज my guide is not allowed me to reveal the name of that particular poison, so sorry for that, but once we are able to get patent, we will definitely reveal with you. Okay, so हे जे पॉइझन आहे, पॉइझन या ठिकाणी काय केलं जातं, त्या फँगच्या मदतीने त्या प्रे मध्ये टाकला जातो आणि तो प्रे इमोबिलाइज होईल. and as soon as the prey is immobilized, it will rapidly move towards the prey and wrap the prey, and with the help of that fang the poison completely within 2 to 3 minutes, that total endoskeleton of that particular insect or a prey get melted. पूर्ण एंडोस्केलेटन जो होता त्याचा मेल्ट होऊन जातो, and as it melt, as like the milkshake, जसं आपण मिल्कशेक पितो त्या पद्धतीने हा काय करतो, तो मेल्टेड एंडोस्केलेटनला काय करतो, तो पूर्ण पद्धतीने स्टक करून देतो, and only the mold is remain in the वेब. त्या वेब मध्ये त्याचा मोल्ड ऍज इट इज रिमेन राहतो. अशा पद्धतीने सापापेक्षाही खतरनाक किंवा डेंजर जो कोणी असेल तर हा असतो, कारण पूर्ण शरीरातलं मिझोडर्म अँड एंडोडर्म, these all two germ layers were totally melted or devanished with by the poison of the spider. याच्या पॉइझनने पूर्ण ते काय होऊन जातं, मेल्ट होऊन जातं, अँड इट एन्जॉय द एंटायर बॉडी फ्लुइड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रे लाईक अ मिल्कशेक. मिल्कशेक सारखं तो त्याला काय करतो, एन्जॉय करतोय. So these are the basic identifying feature of the spider. या मदतीने तुम्ही त्याला, याच्या मदतीने तुम्ही स्पायडरला आयडेंटिफाय करू शकता की हा स्पायडरच आहे, हा इन्सेक्ट नाही. बट स्टील टू आयडेंटिफाय, म्हणजे जे बिगिनर्स आहे, फॉर बिगिनर्स देर आर सम बेसिक आयडेंटिफिकेशन फीचर्स in between the spiders and insects. These are the body plan, antennae, legs and all. So in spiders there are two body plans as we discussed earlier. Okay, spiders मध्ये तुम्हाला दोन body plan दिसतात, cephalothorax and abdomen, while in insect head, thorax and abdomen is there. Similarly, antennae in spiders, antennae is totally absent, and there is no need to antennae in spiders to identify their prey or any other. Instead of that antennae, they use their web or a drag line for the purpose of identification of their prey or enemy. Then similarly here in insects there are one pair of antennae is there. Then legs, as we earlier discussed, there in spiders there are 8 legs, while in insect there are 3 pairs of legs, means 6 legs are there. Pedipalp,
in insect the pedipalp is totally absent, while in all spiders having a pedipalp. This is one of the most important identifying feature of the spider. You may first focus the cephalothorax region, and on that cephalothorax region, firstly you must have to identify the presence of pedipalp. Once you are able to find the pedipalp, then it is definitely a spider. Okay, but in some sort of megalomorphy, these pedipalps were absent. Okay, in our India, we having 111 megalomorphy is there also. So it is not up to mark. मतलब इट इज नॉट अ रिलायबल सोर्स. आपण तुम्ही तर फक्त त्याच्या भरोशावर राहू शकत नाही की पेडीपाल्प आहे म्हणजे स्पायडर आहे, बट इट इज अ जनरलाइज्ड आयडेंटिफाइंग फीचर. ओके, देन अ पॉइझन अपर्चर. आता पॉइझन अपर्चर नंतर तुम्हाला मी फॅन्स पण सांगितलेलं आहे की फॅन्स वॉज देअर, बट काही असे इन्सेक्ट्स आहेत की त्या इन्सेक्ट मध्ये तुम्हाला फॅन्स सुद्धा दिसतात. ओके, काही इन्सेक्ट्स असे आहेत की तुम्हाला फॅन्स दिसतील, पण ते फॅन्स सुद्धा आयडेंटिफाइंग फीचरच्या भरोशावर आपण आयडेंटिफाय करू शकत नाही. पण इन्सेक्ट मध्ये ते असतातच असं नाही. स्पायडर्स मध्ये सगळ्या इन ऑल स्पायडर्स द पॉइझन apparatus इज प्रेझेंट बिहाइंड टू दी केलिसेरी. ओके, बट इन ऑल इन्सेक्ट मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही. फक्त हनी बी मध्ये तुम्हाला काही सगळ्या नसतात. मी सगळ्या इन्सेक्ट मध्ये असते असं म्हणत नाही, नसते असं सुद्धा म्हणत नाही. हनी बीज मध्ये ऍबडोमेन मध्ये जे सेगमेंट नंबर 3 to 4 असतं, तिथे एक तुम्हाला फॅन्स तुम्ही काटा म्हणता मधुमाशीचा, त्याच्यात तिथे सुद्धा एक पॉइझन ग्लँड असतं. ती पॉइझन ग्लँड आपल्याला हनी बीचं नाव यासाठी घेतोय कारण वी आर ऑल आर अवेअर अबाउट द हनी बीज. ओके, then wings. Okay, so in spiders the wings are totally absent. Okay, but in insect the wings are present. आतापर्यंत ही कन्सेप्ट होती. आता मी याच्यानंतर जिथे पुढे बोलील किंवा बोलायला लावेल मला कोणी बोलवलं तर त्यावेळेस मी सांगेल की ऍबसेंट असा शब्द वापरणार नाही. बिकॉज इन अंटार्क्टिक रिजन डॉक्टर फेलिक्स ब्लास्ट फ्रॉम द भटिंडा युनिव्हर्सिटी इन्व्हेस्टेड दॅट he found that the spiders having a wings, they developed a wings for the purpose of migration, because the atmosphere of that particular Antarctica region is very low and the spider claws are not able to climb. त्या ठिकाणी ते क्लाइंब करू शकत नाही आहे, म्हणून they modified the one pair of wings there, but we don't have any type of scientific report up to now. आपल्याकडे अजून आलेलं नाही, बट ही क्लेम दॅट त्यांनी तसं म्हटलेलं आहे. जे भारतीय आणि मैत्री 2 स्टेशन्स इंडो अंटार्क्टिका जे मिशन आहे त्या मिशनचं जर तुम्ही पाहाल तर त्यातला तुम्हाला मिळेल, आणि त्यासाठी तुम्ही सुद्धा अप्लाय करू शकता. मी सुद्धा त्याला अप्लाय केलेलं आहे. जे MSc चे स्टुडंट आहे तुम्ही इंडो अंटार्क्टिका मिशन साठी अप्लाय करू शकता. लिंक मी तुम्हाला काही वेळा तुम्ही जर मागत असाल तर ग्रुपवर शेअर करेल. ओके, सो देअर विल बी अ big chances to find the spiders with the wings. Okay, so हे आता काही दिवसानंतर बदलेल जर आपल्याला त्याचे एव्हिडन्सेस मिळाले तर. देन ऑसेलाय. वी ऑल नो दॅट द कंपाऊंड आय ऑफ द इन्सेक्ट. तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये सुद्धा तुम्ही कंपाऊंड आय बद्दल माहिती पाहिलेली आहे की ऑल इन्सेक्ट हॅव्हिंग अ कंपाऊंड आय विथ द 2 to 3 ocelli and all. But here in spider the simple generalized eye is there and the ocelli are 6 to 8. And again here this further study reveals that up to means in recent studies 12 eyes ocelli म्हणजे 12 ऑसेलाइज सुद्धा आता आपल्याला स्पायडर्स मध्ये पाहायला मिळतात. मीन्स इट इज आयडेंटिफाइंग मार्क ऑर अ सिग्निफिकंट ऑफ इव्होल्युशनची प्रोसेस अजून होऊन राहिलेली आहे, हे यावरून आपल्याला कळते आहे. ओके, बिकॉज स्पायडर्स आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ देअर मॉर्फोलॉजी अँड दे आर स्टील इव्होल्युटिंग इन प्रोसेस ऑफ इव्होल्युशन. ती अजून इव्हॉल्व होत आहे. सो आता हे सगळं झालं, हे आपण पाहिलेलं आहे. सो अप टू नाउ वी आर एबल टू आयडेंटिफाय द स्पायडर फ्रॉम द इन्सेक्ट्स. आपण ते पाहिलं. तुम्ही सर म्हणाले की सर आतापर्यंत आपल्या आजूबाजूला स्पायडर्स होते, आपण ते पाहिले आणि आम्ही त्याला ओळखू शकतो. आता ओळखू शकतो, पण त्याला ओळखणं आणि त्याला पकडणं याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे. आता ते पकडायच्या मेथड्स कोणत्या? सो देर आर सम बेसिक अँड व्हेरी इझी मेथडॉलॉजी टू कलेक्ट द स्पायडर्स. व्हेरी इझी. तुमचे जे दाभाडकर सर आहेत, चेडे सर आहेत, आम्ही सालबर्डीला नेहमी जायचो आणि तिकडे आम्ही ह्या ट्रिक करायचो. समोर काही फोटोग्राफ्स आहेत, त्या फोटोग्राफ्स मध्ये दाभाडकर सर आणि आम्ही त्याचबरोबर नरेंद्र मनवर सर जे आहेत दिग्रसचे, आम्ही जे काही स्पेसेस पकडलेले आहेत त्याचे फोटोग्राफ सुद्धा तुम्हाला दिसतील समोर. मी तुम्हाला सांगेल. ओके, सो देर आर सम बेसिक टेक्निक्स. ऍक्टिव्ह सर्चिंग अँड हँड पिकिंग. जसं तुम्हाला म्हटलं होतं की जस्ट गो टू दी म्हणजे जस्ट तुम्ही आता शेतात चालले आहात, शेतात जात असताना तुम्हाला आजूबाजू तुम्हाला पाहणे आहे. जस्ट गो अँड वॉक, टेक अ वॉक. जसं जात असताना अँड ऑब्झर्व दी श्रब्स अँड हर्ब्स ॲज वेल ॲज द ग्रासेस ऑल्सो.
सो यू कॅन इझिली फाइंड दॅट. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की 3 फुटावर तुम्हाला स्पायडर दिसणार म्हणजे दिसणारच, तुमच्यापासून 3 फुटाच्या अंतरावर तुम्हाला स्पायडर दिसतोच, इतकं अबंडन्स तुम्हाला स्पायडर दिसेल. ओके, अँड इट इज 7th मोस्ट अबंडंट ग्रुप ऑफ द आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड मधला अरेक्निडा हा असा क्लास आहे की तो 7th मोस्ट अबंडंट दिसतो तुम्हाला आफ्टर बीन्स अँट अँड ऑल, तो तुम्हाला दिसणारच. सो त्याच्यामध्ये असताना तुम्हाला तो दिसणार. सो इट इज व्हेरी गुड अँड सिग्निफिकंट मेथड टू आयडेंटिफाय और कलेक्ट द स्पायडर बाय अवर नेकेड आय. म्हणजे तुम्ही जा जस्ट आता शेतामध्ये जात असताना तुम्हाला शेतात भरपूर मॅक्झिमम स्टुडंट्स शेतकऱ्याची मुलं असतील, शेतात जात असताना तुम्हाला दिसेल आजूबाजूला तुम्ही जर थोडस लक्ष दिलं तुमच्या लक्षात येतं की तिथे स्पायडर्स आहेत. आणि स्पायडर पाहत असताना सर्वात पहिले तुम्ही काय करा, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू ऑब्झर्व द वेब. Once you are able to find the web, then there must be a spider. Near about that web there is a spider. Okay, but all spider are not producing the web. सगळे स्पायडर वेब प्रोड्यूस करत नाही आणि म्हणून काही रेस्ट्रिक्शन्स येतात. आणि म्हणून तुम्हाला काय करायला लागतं, ऍक्टिव्ह सर्चिंग अँड हँड पिकिंग मेथड इज देअर. इट इज व्हेरी गुड अँड सिम्पल मेथड विदाउट एनी कॉस्ट. तुम्हाला कोणती या ठिकाणी खर्च करण्याची गरज नाही, कोणतं महागडं असं इन्स्ट्रुमेंट लागणार नाही, काही तुम्हाला सोबत कॅरी करायची गरज नाही. डोळे फक्त जाऊन पाहायचं, पाहत असताना तुम्हाला स्पायडर दिसतोय का, दिसत असेल तर तुम्ही तो पकडायचा आणि तुमच्याकडे एक कंटेनर. आणि हे करत असताना ऍज अ स्टुडंट ऑफ झोलॉजी और एंटोमॉलॉजिस्ट यू मस्ट हॅव टू कीप अ कंटेनर विथ यू. एक कंटेनर तुमच्यासोबत ठेवणं गरजेचं असतं नेहमी. आता जर इथून पुढे जर तुम्ही गेला तर, आणि मी तुम्हाला सांगतो की हे लेक्चर झाल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये थोडंसं येईल की नाही बुवा हे एवढं सोपं जर असेल तर स्पायडर पकडायला काही हरकत नाही. आणि मी तुम्हाला प्रोवोक करतोय की तुम्ही स्पायडर कडे अट्रॅक्ट व्हावं. आणि स्पायडरकडे अट्रॅक्ट होत असताना दाभोळकर सर आहेत, चेडे सर आहेत, तायडे सर आहेत, त्यांच्या मदतीने तुम्ही ते आयडेंटिफाय सुद्धा करू शकता. आणि जर काही गरज लागलीच तर सवना काही जास्त दूर नाही, तुम्ही माझ्यापर्यंत येऊ शकता. ओके, सो ऍक्टिव्ह सर्चिंगच्या मदतीने तुम्ही काय करायचं, शेताने जात असताना किंवा आजूबाजूला जात असताना तुम्ही स्पायडर डोळ्यांनी पहा, त्याला पकडल्यानंतर तुम्ही त्याला कंटेनरमध्ये ठेवा. कंटेनरमध्ये ठेवल्यानंतर तुम्ही तो आयडेंटिफिकेशनच्या पर्पजसाठी समोर आणू शकता. त्याच पद्धतीने beating sheet is one of the very commonly and traditional method. You have missed in our Maharashtra or in our Vidarbha region, we all people having a shela or dupatta, gamcha and stoles. Okay, नाही काही रुमाल तर असतेच. So use that particular stole and that spread that stole beneath to the tree or shrubs. आणि ट्री अँड श्रबच्या खाली त्याला टाका, पसरवा त्याला. आणि यूज अ स्टिक फॉर हॅमिंग द ब्रांचेसवर त्याला थोडंसं हॅम करा. जास्त जोरात हॅम करू नका, झाडाच्या फांद्या तुटतात तर बॉटनीवाले नाराज होतील. ठीक आहे, बॉटनीवाला नाराज कोण चालणार नाही, वाईल्ड लाईफ ठीक आहे. तो बिटिंग शीट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट मेथड. त्याच्यामधून तुम्ही ते काय करायचं, स्टिकला घ्यायचं, झाडाला थोडंसं असं हॅम करा. जे स्पायडर्स आहेत किंवा त्यासोबत जे इन्सेक्ट्स आहेत, इन्सेक्ट तुमच्या शेल्यामध्ये किंवा त्या जे काही तुम्ही खाली हातरलेलं असेल स्टोल असेल त्या स्टोलमध्ये ते पडल्यानंतर आता तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकता, बिकॉज दो इट इज व्हाईट इन कलर, व्हाईट स्टोल असेल किंवा कोणत्याही कलरचा असला चालतो. त्याच्यावरून काय होईल की तो स्पायडरचे क्लॉज जे आहेत, क्लॉज त्याच्यामध्ये फसतील आणि तो पळू शकणार नाही. इट इज अनेबल टू रन अवे फ्रॉम यू. ओके, तो त्या ठिकाणी जाऊ शकणार नाही, बिकॉज तुम्हाला त्या पकडायला तुम्ही ते पकडू शकता. ठीक आहे. देन pitfall trap. It is one of the most important method. All entomologists and arachnologists use that particular type of pitfall trapping. That pitfall trapping method is used for the ground dwellers only. Ground dweller spiders are there, means as like the salty seeds, some sort of lycoseeds and all. So these some tarantula also. Okay, so tarantula ला पकडासाठी सुद्धा तुम्ही ते pitfall trapping use करू शकता. In our India, tarantula species were very rare. Some were recorded from the जम्मू रिजन मध्ये सुद्धा काही आता रेकॉर्ड केल्या गेलेले आहेत की तिकडे जे मिळतात. बारामुल्ला रिजन ऑफ काश्मीर वॉज ऑल्सो रेकॉर्डेड फॉर द प्रेझेन्स ऑफ or noted for the presence of tarantulas. So pitfall trapping मध्ये काय करतात की आपलं जे एक कंटेनर असतं, दॅट कंटेनर हॅव्हिंग सम सॉर्ट ऑफ अॅनास्थेशिया असतो. तर 70% अल्कोहोल वॉज देअर. दॅट 70% अल्कोहोल इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ कॅचिंग ग्राउंड ड्वेलर स्पायडर्स वेअर अट्रॅक्टेड. म्हणजे काय होतं की जे इन्सेक्ट्स आहेत, दॅट इन्सेक्ट्स वेअर अट्रॅक्टेड टुवर्ड दी पर्टिक्युलर टाइप ऑफ अॅनास्थेशियामुळे काय होऊन जाते की ते इन्सेक्ट जे आहेत त्याच्या आजूबाजूला असले ते काय होते की त्या ठिकाणी मरून पडतात. अँड स्पायडर्स वर अट्रॅक्टेड अँड द स्पायडर्स गेट ट्रॅप्ड इन दॅट पर्टिक्युलर pitfall ट्रॅपिंग. ते त्याच्यामध्ये पडतात आणि त्या ठिकाणी ते इम्युबलाइज होतात. सो प्लीज in pitfall trapping use the 70% alcohol as we have to conserve the spiders, not we have instead of killing. जर तुम्ही क्लोरोफॉर्म किंवा दुसरे कोणतेही जर त्यामध्ये केमिकल्स यूज करत असाल तर स्पायडर त्या कामी येणार नाही. आणि युअर फर्दर स्टडी लाईक DNA सिक्वेन्सिंग अँड ऑल दॅट विल बी अफेक्टेड. त्याच्यावर मोठा इफेक्ट होऊ शकतो. त्याच्यामुळे तुम्ही बारकोडिंग वगैरेची प्रोसेस समोरची आहे
गोष्टी करू शकणार नाही. अँड ॲज अ जनरल ऑर ट्रॅडिशनल टॅक्झोनॉमिस्ट आय मस्ट सजेस्ट टू यूज दी 70% अल्कोहोल. ओके, 70% अल्कोहोल त्या ठिकाणी तुम्ही यूज करू शकता. देन स्ट्रिप नेटिंग अम्ब्रेला, इट इज व्हेरी सिमिलर टू द बीच शीटिंग. त्या ठिकाणी शेल्याचे किंवा गमछेच्या जागी तुम्ही छत्री वापरू शकता, जशी की आम्ही वापरलेली आहे. ठीक आहे. या फोटोमध्ये दाभाडकर सर सुद्धा या साईडला बसलेले आहेत. तिकडे दावडा सर जे राळेगावला आहेत ते, परंतु काय झालंय की त्यांचा एरिया दुसरा असल्यामुळे मी त्यांना क्रॉप केलेला आहे. सॉरी दाभाडकर सर. ठीक आहे. कलेक्टिंग बॉटल्स. So as I told you that you must have to carry one container with you. Okay, so these such plastic containers are very easily available in market. So you may keep that particular type of container, because your all teachers used to say that you must have to collect some sort of life cycle or some insects from your surrounding. Okay, so these are the assignments for you. So these assignment containers are with you. तुमच्याकडे ते असणारच, तर ते कंटेनर तुम्ही घेऊ शकता. त्या कंटेनरला असं तुम्ही एक व्हाईट कलरचा लेबल लावा. लेबल लावल्यानंतर काय करायचं तुम्हाला, की यू जस्ट गो टू दी वॉचिंग ऑर हंटिंग, आपण त्याला हंटिंग म्हणू. ठीक आहे. वॉचिंगला तुम्ही जर गेले असाल, वॉचिंगला जात असताना हे सोबत ठेवा. अँड वन प्रिकॉशन यू हॅव टू टेक दॅट, कीप अ कॉटन बॉल्स बिनिथ टू द कंटेनर. कंटेनरच्या खालच्या साईडला तुम्हाला कॉटन हा स्प्रेड करायचा, कॉटन ठेवायचा, टू प्रोटेक्ट द स्पायडर. म्हणजे काय होतंय की ते कॉटन ठेवल्यामुळे काय होईल की स्पायडरला त्या प्लास्टिक कंटेनर मुळे त्रास होणार नाही. प्लास्टिक कंटेनरची जी हीट असतं, गरमी असतं, ती त्याला त्रास होणार नाही. दुसरी, आपण जर घेऊ शकत असाल काचेचे वगैरे तर फारच छान, पण काचेच्या सुद्धा स्पायडर्सला थोडासा त्रास जातोय. दे आर अनेबल टू ले देअर एग्स. ते काचेच्या मध्ये अंडे देत नाही, बिकॉज इट इज समवॉट कूल. आणि वॉर्मर ऍटमॉस्फिअर पाहिजे असतं, तर वॉर्मर ऍटमॉस्फिअर असल्यामुळे ते एग्स त्याच्यामध्ये देऊ शकतात. जर तुम्हाला लाईफ सायकल स्टडी करायची असेल तर, and for to study the life cycle of spider you must use to plastic container घ्या आणि त्याला कूल अँड ड्राय प्लेस मध्ये तुम्हाला ठेवायचं आहे. ठीक आहे. अशा पद्धतीने ठेवायचं. अँड अगेन यू हॅव टू टेक प्रिकॉशन दॅट द लीड आहे, त्या लीडच्या तुम्हाला काय करायचे, 5-6 होल करायचे फॉर द एअरेशन पर्पज. अँड वन्स यू कलेक्टेड द स्पायडर, दॅट स्पायडर, एकदा तुम्ही तो स्पायडर कलेक्ट केल्यानंतर तो 2 आठवड्यापर्यंत त्याला तुम्ही काही खायला नाही दिलं तरी चालेल. ओके, तो इतके दिवस सर्वाइव्ह करू शकतो. तो आता सर्वाइव्ह कशावरून करतो मी तुम्हाला सांगितलं आहे, बिकॉज इट डायरेक्टली ॲब्सॉर्ब ऑल द प्रोटीन्स फ्रॉम इन्सेक्ट्स. तो त्याच्यावरून घेऊ शकतो. आणि ती स्टडी अजून चाललेली आहे की 2 ते 4 आठवडे त्याला न काही खाता तो कसा सर्वाइव्ह करू शकतो, ही स्टडी सुद्धा अजून सुरू आहे. आणि म्हणून जे कोणी लोक तुम्हाला बोलतील, किंवा मला सुद्धा भरपूर लोकांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की काय स्पायडर भरपूर झालेला आहे, सर्वच लोक करतात, अजून यात भरपूर काम करणं बाकी आहे. त्याच्यामुळे आपल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना माझं नम्र निवेदन आहे की आपण या फील्डमध्ये उतरावं आणि कोणताही खर्च न लागता तुम्ही यामध्ये तुमचं करिअर घडवू शकता. ओके, तो नंतरचा भाग झाला. अशा पद्धतीने तुम्ही प्लास्टिक कंटेनर घेऊ शकता. आता हे सर्व झालं. आफ्टर ऑल दॅट means up to the collecting method, you have identified the spiders. Now you have started to collect the spiders. After then you are only able to identify the spiders from other insects. So spider आणि insect मधलं तुम्ही डिफरन्शिएशन आतापर्यंत करू शकले आणि तुम्ही स्पायडर कलेक्ट केलेला आहे. बट after for the purpose of taxonomy, you have to identify the spiders up to their genus or species level. Identification is very essential for the classification point of view or taxonomical point of view. So for that you have to focus the particular cephalic region of that spider or that species. म्हणजे मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं की the central disc or the cephalic region is one of the most important region for the identification purpose. So all taxonomists or arachnologists used to focus the central disc or cephalic region. Cephalothorax region जो असतो त्याच्यावर तो फोकस करतो by using a different type of cameras. There are various type of cameras available in market, but in field I use Sony Cyber Shot because it is very handy to catch or capture the spiders in a field, because spiders are very swift and faster. खूप फास्ट असतात, खूप स्विफ्ट असतात. लाईव्ह स्पायडर जो असतो त्याला तुम्ही काय करू असं त्याचा फोटोग्राफ तुम्ही घेऊ शकत नाही, बिकॉज इट इज व्हेरी स्विफ्ट. फॉर दॅट पर्पज आय यूज दिस सोनी सायबर शॉट. इट इज व्हेरी हँडी अँड चीप टू. ओके, स्वस्त आहे, मस्त आहे आणि कॅमेरा क्वालिटी सुद्धा चांगली आहे. तुम्हाला कार्ल जेईसचे लेन्सेस जर त्यात तुम्ही वापरत असाल तर तुम्हाला DSLR कॅमेराची सुद्धा सर त्याला येईल, त्याला तोड नाही. ओके, देन फोटोग्राफ्स ऑफ लाईव्ह स्पेसिमेन्स जे घ्यायचे असेल तुम्हाला, त्यासाठी तुम्हाला सांगितलं की हा कॅमेरा वापरायचा. आणि some sort of insects which is very swift, so we are unable to capture or take their photograph. For that purpose you have to use some anesthesia.
as like the chloroform and 70% alcohol. Okay, so I requested you all that again don't use the chloroform. क्लोरोफॉर्मच्या जागी तुम्ही 70% अल्कोहोल यूज करा. ठीक आहे. फोटोग्राफी झाली. देन आयडेंटिफिकेशन. आता हे फोटोग्राफी झाल्यानंतर विथ द हेल्प ऑफ दॅट फोटोग्राफ टेकन विथ द हेल्प ऑफ कॅमेरा. ओके, कॅमेराने यासाठी फोटो घ्यायला सांगितलंय कारण काय होतं की जी आय पोझिशन असते विथ द हेल्प ऑफ दॅट आय पोझिशन यू आर एबल टू आयडेंटिफाय द फॅमिली. Similarly, as like the leg formula, in leg formula there are some drawbacks. Okay, so once sometimes we are unable to differentiate the trochanter from the coxa. Okay, because in some species there are some very hairy spines are there. These hairy spines totally cover the trochanter, and hence it is we are unable to differentiate the trochanter from the coxa and other patella and region, all other region of the leg. Okay, so it is somewhat difficult, but generally all the arachnologists use the eye position for the purpose of identification. So on the basis of that eye position you may reach up to the family level पर तुम्ही पोहोचू शकता. And in India we use the Picador, Gatsby and ZSI. There are various regional centers of ZSI, and I have all the keys of ZSI. जितके पण ZSI आहे including Jabalpur, Pune, Calcutta and Odisha, all the keys is with me for the purpose of identification, and I am thankful to Dr. Naveen Sharma sir and Dr. Beg sir for providing me the ZSI key. त्यांनी मला ती की प्रोव्हाइड केली, मी त्यांचा आभारी आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आयडेंटिफिकेशनचे प्रोसेस तुम्ही या पद्धतीने कराल. या ठिकाणी कीज असणार. त्याच पद्धतीने तुम्ही जे फोटोग्राफ्स काढलेले आहे विथ हेल्प ऑफ दॅट आय यू कॅन यूज दी फोटोग्राफ. जस्ट झूम दॅट फोटोग्राफ झूम केल्यानंतर तुम्हाला दिसेल द आय पोझिशन इज देअर. दॅट आय पोझिशन इज अँटिरियर अँड पोस्टिरियर. ओके, सो ॲज वी अर्लियर डिस्कस दॅट स्पायडर हॅव्हिंग 8 to 12 eyes, and these 8 to 12 eyes are arranged in such a manner that these eyes are appeared as like the procer and recurve manner. Procer and recurve मध्ये anterior posterior side नी ते म्हणजे anterior as well as posterior टोटली जो सेंट्रल डिस्क असतो किंवा त्याचा सेफॅलिक डिस्क आहे त्या सेफॅलिक डिस्कला ते कव्हर करतात. अँड इन सेंटर देअर आर बिग ऑसेलाइज, दोन बिग ऑसेला सेंटरला असतात. सो अशा पद्धतीने पूर्ण जे सेफॅलिक रिजन दॅट सेफॅलिक रिजन इज कवर्ड. हे या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल. ओके, सो दीज आर दी बेसिक 20 फॅमिली, म्हणजे जे जनरल 20 फॅमिलीज आपल्या इंडियामध्ये सर्वात आधी आयडेंटिफाय केल्या गेली होती ZSI. ओके, सो ऑल दी arachnologists use that particular type of chart to identify the spiders from India. सेंट्रल इंडियामध्ये जे स्पायडर्स आपल्याला सापडतात, सेबॅस्टियन सर आहेत किंवा उनिया साहेब आहेत, हे लोक या कीचा यूज करतात. या कीच्या मदतीने ते काय करू स्पायडरला आयडेंटिफाय करतात. इवन अ पवन गजबे सर फ्रॉम जबलपूर इज यूज दॅट पर्टिक्युलर टाइप ऑफ की फॉर द आयडेंटिफिकेशन. सो दीज आर द आयडेंटिफाय फीचर. याच्यावर तुमचा लक्षात येतं की फॅमिली कोणती असेल. ओके, मी ते मुद्दाम 1, 2, 3 ते 20 असे नावावर नंबर दिलेला आहे, फॅमिलीचं नाव टाकलेलं नाही आहे यासाठी, कारण इथपर्यंत यायला आम्हाला खूप मेहनत करावी लागलेली आहे. दाभाडकर साहेबाला माहिती आहे. जर हे सोपं करून आम्ही तुम्हाला दिलं तर ते आमचं नुकसान असेल. ओके, आणि थोडंसं आम्हाला या ठिकाणी स्वार्थी बनावं लागतंय, परंतु विद्यार्थी आमच्याकडे आले तर आम्ही त्याला नक्की मदत करू. ठीक आहे. तो हा जो स्पायडर्स आहे, हा स्पायडर तुमच्या घरी तुम्हाला दिसतोय लॉग द स्केल. ओके, याचे हे जे दिसतं तुम्हाला ही झाली आहे पोस्टिरियर साइडनी. ठीक आहे, पोस्टिरियर अँड रिकर्व टाइप ऑफ आय पोझिशन इज देअर. सो ही दॅट वन इज द सेंट्रल डिस्क. तुम्हाला आतापर्यंत म्हणतो तो सेफॅलिक रिजन जो आहे, हा सेफॅलिक रिजन दिसतो तुम्हाला गोलमध्ये. त्या सेफॅलिक रिजनवर फोकस करायचं. फोटो काढला, हा स्पायडर घेतला या ठिकाणी, त्याच्या सेफॅलिक रिजनला फोकस केला, त्यानंतर फोटो काढला, हा फोटो यांच्यासोबत मॅच केला. ठीक आहे, यांच्यासोबत इथे कुठतरी मॅच केला. मी आयडेंटिफिकेशनचे एकदम बेसिक आणि सोप्या पद्धतीने तुम्हाला सांगतोय की यू हॅव टू first collect the spider, then focus on that cephalic region, then cephalic region focus केल्यानंतर click a photograph of eye and compare the eye position with that 20 families. या 20 families सोबत तुम्ही त्याला क्लिक करा. या 20 families मध्ये जर नाही सापडले तर नंतर समोर पुन्हा आमच्याकडे ज्या 18 families आहेत त्या 18 families सोबत आपण त्याला मॅच करू. मीन्स with the help of that you can easily identify up to the family. Once you are able to identify the family, then other features are there. With the help of that other feature you may identify up to the genus, and from genus with the help of wave pattern as well as with the help of protein produced with from the wave we may able to find the species up to. Okay, now these are the modern technology, but in previous or traditional taxonomy up to a genera we may find with the help of that particular eye position and morphology. Okay, so हे झालेलं आहे. आता इथपर्यंत तुम्हाला मी सांगितलं, पण
Similarly, we have to take some precautions also. As like the snake, here spiders are also a deadly and dangerous. Deadly and dangerous spiders were also recorded. Hence, at the time of म्हणजे जेव्हा आपण फील्ड मध्ये जातो, at the time of entering into the field, we firstly inform the students about the deadly and dangerous spiders, because we may identify the snakes from their external appearance, but spiders are very smaller creature and we are unable to identify with our naked eyes either it is poisonous or not. ठीक आहे, हा पॉइझन्स आहे की नाही हे आपण आयडेंटिफाय करू शकत नाही, आणि म्हणून फॉर दॅट पर्पज यू हॅव टू टेक सम प्रिकॉशन्स. We having a 10 to 11 years of experience to handle spiders. Until and unless you are not provoking the spider, it is not biting. तो तुम्हाला चावणारच नाही, because its fangs are not meant for the purpose of biting. तो बाईट करण्यासाठी बनलेलाच नाही आहे. इवन इट्स fangs are not penetrating your skin. आपल्या स्किनला पेनिट्रेट सुद्धा करत नाही. बट some spiders having a poison in such a plenty amount in their gland, त्यांच्याकडे इतकं पॉइझन असतं. एक छोटासा थेंब सुद्धा काय करतोय, जसं तुम्हाला माहिती आहे की तिकडे तो किंग कोब्रा रिलीज अ मच मोर अमाऊंट ऑफ वेनम ऍट अ सिंगल बाईट. इथं काय होतं तसं नाही आहे स्पायडर मध्ये. ते त्यांचं वेनम जे आहे ते वेनम काय करतात, वाचवून ठेवतात. ते पूर्ण यूज करत नाही. बट अ सिंगल ड्रॉप, व्हेरी मायन्यूट ड्रॉप MMG मध्ये 0.03 mg म्हणजे मिलीग्राम मध्ये ते काय होऊन राहिलं ते आपण जेव्हा त्याला हे करतोय, ड्राय करून आलेल्या त्या पॉइझनला ड्राय केल्यानंतर आपण त्याला पाहतो, तो ड्राय केलेला म्हणजे ब्राऊन रेसरचा आणि कोब्राचा जर तुम्ही दोघांना कम्पेअर कराल तर त्या कोब्राच्या वेनम सारखंच हे काय होतंय, पॉइझन्स असतं. म्हणून तुम्हाला थोडंसं या ठिकाणी अवेअर करणं सुद्धा आमची गरज आहे की ब्राऊन रेसर स्पायडर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस अँड डेडलियस्ट स्पायडर, फॉलोड बाय द ब्लॅक विडो स्पायडर. ब्लॅक विडो इज ऑल्सो देअर. हे जे तुम्ही आता मूवी पाहत आहे कोणत्या जनरली जे अॅनाकोंडा मूवी मध्ये तुम्हाला हा दाखवलेला स्पायडर, त्यानंतर स्पायडरमॅन मध्ये तुम्ही पाहता त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला या स्पायडर बद्दल माहिती दिलेली आहे. होबो स्पायडर, हा होबो स्पायडर हे दोन तरी ठीक आहे, पण दॅट होबो स्पायडर इज व्हेरी मच आयडेंटिकल टू दी लॅक्झोस्केल. हा आपल्या घरामध्ये जो सापडतो लायकोफिडी सोबत हा खूप जास्त रिसेंबल करतो. त्याच्यामुळे काय होतंय की यू हॅव टू टेक सम प्रिकॉशन्स बिफोर एंटरिंग टू द फील्ड. You have to use the particular all precautionary measures while entering to the field. हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. Similarly, there are some toxic spiders also, but they are not deadliest. हे deadliest नाही आहे. ठीक आहे. त्या ठिकाणी माउस स्पायडर, हा माउस स्पायडर जनरली आपल्याला आपल्या इंडियामध्ये पाहायला मिळत नाहीये. ठीक आहे, हा जनरली आपल्या इंडियात आपल्याला दिसत नाही. ऑस्ट्रेलियामध्ये आणि त्या जो काही अमेरिकन कॉन्टिनेंट आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला हा पाहायला मिळतो. इंडियात हा खूप कमी मिळतो, पण इंडियामध्ये याची डिस्कवरी झालेली आहे. मिळत नाही याच्यातला भाग नाही. ठीक आहे. देन ब्लॅक हाऊस स्पायडर वॉज ऑल्सो देअर अँड वोल्फ स्पायडर. हा वोल्फ स्पायडर तुम्ही जनरली आपल्या इंडियामध्ये सगळीकडे आपल्याला पाहायला मिळतो. जिथे जिथे वॉटर बॉडीज आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला हा दिसेलच. आणि हे स्पायडर चावल्यानंतर काय होतंय की वी आर अनेबल टू आयडेंटिफाय द पॉइझनस अँड नॉन पॉइझनस स्पायडर, बट until and unless that spider bites to you. जेव्हा हा स्पायडर आपल्याला चावतो त्यावेळेस त्याचे फँग्स जे आहेत, these fangs are encountered in such a manner that त्या ठिकाणी दोन असे तुम्हाला काय दिसतात, फँग्सचे मार्क्स दिसतील. these marks are sometime काय होतं, जे पॉइझनस जर असतील तर काय होतंय की तुम्हाला ते खूप जास्त हेडॅक, अनइझीनेस, चक्कर येणे, वॉमिटिंग, नोझिया अँड ऑल दिस ऑल आर द सिम्पटम्स विदिन 20 minutes. ओके, 20 मिनिट्स मध्ये तुम्हाला सिम्पटम दिसायला लागतात. अँड फॉर दॅट पर्पज यू मस्ट हॅव टू व्हिजिट द डॉक्टर. तुम्हाला डॉक्टरकडे जाणं गरजेचंच आहे. आणि या केसेसमध्ये जे खाली बाकीचे दाखवलेले आहे तुम्हाला ग्रीन आणि ऑरेंज पट्ट्यात जे स्पायडर दिसतात, दीज आर नॉट सम, दे आर नॉट टॉक्सिक. जसं मच्छर चावतो आपल्याला आणि धामा येतो त्या पद्धतीने हे चावल्यानंतर तुम्हाला थोडंसं त्या ठिकाणी स्वेलिंग होईल, इचिंग होईल आणि त्या ठिकाणी थोडंसं असं रॅशेस येतील. बस याच्यामध्ये इकडे होणार नाही. पण हे चावल्यानंतर 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला हे सिम्पटम दाखवतात. आणि वन्स you shown that poison shown the symptoms, you have to go to the doctor. तुम्हाला डॉक्टर कडे जाणं गरजेचंच आहे. and for that purpose you must have to keep the number of doctor. डॉक्टरचा नंबर तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे जेव्हा तुम्ही फील्ड मध्ये एंटर करता त्यावेळेस. ठीक आहे. हे सुद्धा तेच स्पायडर आहेत जे आपल्याला आहे, फक्त आपण याला थोडंसं झूम करून तुमच्याकडे आणलेलं आहे की कशा पद्धतीने त्यांचं फीचर्स असेल. ओके, सो दीज आर द व्हेरी बेसिक फीचर. ओके, हे तुम्हाला आयडेंटिफिकेशन झालं. आता हे होत असताना आयडेंटिफिकेशन झालं, इन्सेक्ट पासून स्पायडर आयडेंटिफाय करणं शिकले तुम्ही, फॅमिली पर्यंत तुम्ही शिकलेले आहात. आता जीनस लेवलला आपल्याला कसं यायचं आहे, हाऊ टू आयडेंटिफाय द स्पायडर्स अप टू अ जीनस लेवल. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज दे आर हॅव्हिंग सम टाइप ऑफ
सिल्क प्रोड्युसिंग ॲबिलिटीज. स्पायडर्स मध्ये सिल्क प्रोड्युसिंग ॲबिलिटी असते हे आपल्याला आधीच माहित असायला पाहिजे. आणि दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड आयडेंटिफाईंग फीचर ऑफ द स्पायडर. हे एक मोस्ट आयडेंटिफाईंग फीचर दिसत आहे की जे बाकीच्या इन्सेक्ट मध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. अँड फॉर दॅट पर्पज स्पायडर हॅव्हिंग 6 डिफरंट टाईप ऑफ ग्लँड्स, सिल्क ग्लँड. ओके, 6 अलग अलग पद्धतीच्या त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला दिसणार आहे, वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीच्या 6 वेगळ्या वेगळ्या असे सिल्क ग्लँड्स असतात. दिस ऑल सिल्क ग्लँड एन्काउंटर्ड इन अ पर्टिक्युलर अपर्चर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्पिनरेट. एका स्पिनरेट नावाच्या ॲब्डोमिनल रिजन मध्ये एपिगाईनच्या जस्ट खाली तुम्हाला एक स्पिनरेट नावाचा छोटासा रिजन दिसतो. वन्स यू आर कलेक्टेड द स्पायडर्स, फर्स्ट focus the cephalothorax region and after then at the dorsal side you have to find the dorsal side ला insects मध्ये dorsal side ला तुम्हाला पाहावं लागेल. dorsal side ला तुम्ही काय कराल, at the dorsal side you have to find the particular aperture. तुम्हाला aperture दिसेल त्या ठिकाणी तुम्ही जर थोडासा प्रेस जर केलं तर तो bulgy spinnerets आहे, that bulgy spinnerets came out. तो वर तुम्ही दाबल्यानंतर एपिगाईनच्या थोडासा खालच्या साईडने तुम्ही जर त्याला टच करत असाल तर स्पिनरेट रिजन तुमच्या हाताला लागतोय, असा बल्जी पोर्शन असतो तो दिसेल तुम्हाला. that स्ट्रक्चर प्रेझेंट इन ऑल मेल अँड फिमेल, दोन्ही मेल अँड फिमेल तुम्हाला तो इझिली पाहायला मिळतोय. ठीक आहे. सो देर आर डिफरंट टाइप ऑफ सिल्क्स अँड ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ 6 डिफरंट टाइप ऑफ सिल्क लँड, 6 वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे सिल्क लँड त्याच्यात असल्यामुळे 6 वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे सिल्क तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतो. ते 6 पद्धतीचे सिल्क कसे आहेत हे या ठिकाणी इथे मेन्शन केलेलं आहे. ओके, समोर चालू आहे थोडं सिल्क ग्लँड. ठीक आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की कुठे असतो सिल्क ग्लँड, कुठे प्रेझेंट आहे, काय आहे ते आपल्याला पाहिलेलं आहे. आणि 6 वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे सिल्क ग्लँड असतात. त्या 6 ग्लँड मध्ये ॲक्निफॉर्म ग्लँड ही सर्वात महत्वाची ग्लँड आहे. ॲक्निफॉर्म ग्लँड ही ग्लँड काय करतं, स्वॅथिंग सिल्क इज प्रोड्युसिंग बाय द पर्टिक्युलर ग्लँड. स्वॅथिंग म्हणजे काय झालं की कसं ठग्गाच्या ठग्गा म्हणजे जाडदार अशी काय करतोय सिल्क तो प्रोड्यूस करतोय. अँड दॅट इज प्रेझेंट इन म्हणजे काय होतं सगळ्या स्पायडर मध्ये वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीची ॲबिलिटी आहेत. ओके, 6 ग्लँड सगळ्यांमध्येच आहेत, बट ऑल दॅट सिल्क म्हणजे काय स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ दॅट ऑल ग्लँड्स आर नॉट एन्काउंटर्ड ॲट द सेम टाइम. सगळे एका वेळेस तो यूज करत नाही. ठीक आहे, सगळे एका वेळेस यूज करत नाही. दिस ऑल ग्लँड हॅव्हिंग अ डिफरंट टाइप ऑफ फंक्शन. म्हणजे काय ॲट द टाइम ऑफ नॉक्टर्नल म्हणजे रात्रीच्या वेळेस, जसं मी तुम्हाला आता आय पोझिशन सांगितलेलं आहे. आय पोझिशन सांगताना मी एक मुद्दा सांगायला विसरून गेलेलो आहे की स्पायडर मध्ये आय पाहत असताना देर आर 2 डिफरंट टाइप ऑफ आईज. ते सांगणं यासाठी गरजेचं आहे कारण आपल्याला सिल्कवर येणे पुन्हा 2 वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे त्याच्यामध्ये डोळे असतात, एक ब्लॅक आय अँड व्हाईट आईज. ओके, तर डायurnal आणि नॉक्टर्नल दोन्ही पद्धतीचे आईज त्याच्यामध्ये असतात. रात्रीच्या वेळेस तो वेगळ्या पद्धतीचं विजन वापरतो आणि दिवसाच्या वेळेस तो वेगळ्या पद्धतीचं विजन वापरतो. 2 वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीचे डोळे असतात. देर आर 8 to 12 ocelli are there and these ocelli are distinguished in 2 different parts, means diurnal and nocturnal. So white and black, these 2 different type of black eyes are used for the purpose of day vision and white colors or brownish color eyes are used for the purpose of night vision. Okay, in similar manner here for the purpose of hunting at the time of night, जशी रात्र होऊन जातो तुम्ही पाहिलं असेल की स्पायडर काय करतो, ते जाळं विणायला सुरुवात करतो रात्रीच्या वेळेस. आणि एक व्हॉट्सअपवर आणि फेसबुकवर किंवा युट्यूबवर तुम्ही पाहता तो एक व्हिडिओ खूप व्हायरल झाला होता. तो स्पायडर असं त्याचं जाळं विणायला लागतोय. जाळं विणताना आणि तुम्ही ते खूप लोकांनी ते अप्रिशिएट केलं आणि माझ्या स्टुडंटनी भरपूर माझ्याकडे पाठवलं सरी काय आहे असं कसं करतोय. तुम्ही ज्याकडे लक्ष देत असाल तुम्हाला लागेल की नॉट कुठं बांधायची म्हणजे गाठ कुठे बांधायची हे सुद्धा त्याला माहित पडतं आणि कोणत्या वेळेस कोणत्या ग्लँडचा वापर करायचा हे त्याला माहित पडतं. ऍज सून ऍज द सिल्क इज केम इन कॉन्टॅक्ट विथ द एअर इट गेट ड्राईड, तो वाळतो आणि वाळल्यानंतर किती वेळात वाळायला पाहिजे, कोणतं प्रोटीन त्या ठिकाणी रिलीज होतं हे सर्व त्याच्यामध्ये त्या ग्लँडच्या सिक्रेशन मध्ये ठरलेलं असतं. आणि फॉर दॅट पर्पज दी व्हेरियस ग्लँड म्हणजे त्याचा जो काही ग्लँड आहे त्या ग्लँड मध्ये जे प्रोटीनचे कंपोजिशन आहे ते कंपोजिशन डिफरंट असतात. म्हणून ॲक्निफॉर्म ग्लँड जे आहे ते स्वॅथिंग टाइप ऑफ सिल्क वेअर प्रोड्यूस. ओके, देन सिलेंड्रीफॉर्म ग्लँड इज ऑल्सो देअर. सिलेंड्रीफॉर्म ग्लँड एक त्या ठिकाणी असेल. त्या सिलेंड्रीफॉर्म ग्लँडचं काम काय असतं की जे काही एक सॅक आहे, आता मच मोर स्पायडर प्रोड्युसिंग द एग्ज म्हणजे काय झालेलं आहे की एग्ज जे इन केस ऑफ फिमेल जनरली, आता तुम्ही मेल मध्ये ही ग्लँड प्रेझेंट असून तो त्याचा यूज करत नाही. वाय? बिकॉज देर इज नो नीड टू रॅप द एग्ज. एगला रॅप करायची गरज नाही. हेन्स दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट आयडेंटिफाईंग फीचर ऑफ अ फिमेल मध्येच जनरली काय दिसतं तुम्हाला एक सॅक दिसतोय आणि ॲक्निफॉर्म सिलेंड्रीफॉर्म ग्लँड इज प्रेझेंट ओनली म्हणजे प्रेझेंट असणार मेल मध्ये सुद्धा, बट इट इज अनफंक्शनल. तो फंक्शनल त्यामध्ये राहणार नाही. देन अँप्युलेट ग्लँड, त्या अँप्युलेट ग्लँडलाच जनरलाइज काय होतं की मॅक्झिमम अरेक्नॉलॉजिस्ट अँप्युलेट ग्लँड मध्ये जे बिगिनर्स असतात, न्यू
learners असतात किंवा अर्ली बर्ड्स असतात, these all early birds that use that ampullate gland as a major and minor gland. त्याला मेजर अँड मायनर ग्लँड मध्ये त्यांनी अजून काय केलं, डिस्टिंग्विश केलेलं आहे दोन याच्यामध्ये फॉर देअर कन्व्हिनियन्स, फॉर द सेक ऑफ कन्व्हिनियन्स त्यांनी तसं केलेलं आहे. बट ऍक्च्युअली देअर आर 6 ग्लँड ओनली. ओके, लोक सांगतात 7 ग्लँड आहे म्हणून, पण ऍक्च्युअली देअर इज 6 ग्लँड. ओके, मिक्सचर ऑफ 6 ग्लँड इज देअर इन अ स्पिनरेट. त्या अँप्युलेट ग्लँड मध्ये 2 डिफरंट टाईपचे सिल्क प्रोड्यूस करण्याची ॲबिलिटी असतं, म्हणून त्याला मेजर अँड मायनर म्हणतात. म्हणजेच काय की जसं तुम्ही स्पायडर पाहत असाल की काही स्पायडर्स मध्ये अशी ॲबिलिटी आहे की मीटर्स पर्यंत लांब तुम्हाला काय दिसणार आहे, जाळं दिसतं. जसं नेफिलिडी फॅमिलीचं तुम्ही जर पाहाल तर तुम्हाला काय होतं की इथून आता तुम्हाला परत एक प्रश्न पडेल की एका पोलवरून दुसऱ्या पोलपर्यंत स्पायडर जाळ लांब असतं. हे जाळ लांब असताना तुम्ही म्हणाल की सर हा उडत कसा गेला, उडत जात नाही येतो. तो काय करतोय की जमिनीवरून चालत जातोय, तो वर नॉट बांधतोय वरच्या पोलला, तो जमिनीवरून चालत जातोय ऍट द टाइम ऑफ नाईट, आणि वर गेल्यानंतर तो काय करतो तिकडे एक नॉट बांधतो मधातून असा यू शेप. ओके, आणि गेल्यानंतर मधात जे सिल्क आहे, आता जे सिल्क असतं त्या सिल्कला तो काय करतो, नॉट करतो, बांधून घेतो आणि रिकर्व टाईप करून घेतो. आणि रिकर्व टाईप केल्यामुळे काय म्हणतो तो स्ट्रेट लाईन तयार होऊन जाते. तो हे मेजर आणि मायनर ग्लँडचं काम आहे, याला अँप्युलेट ग्लँड म्हणतात. ओके, अँप्युलेट सिल्क हे ते करतात. त्यानंतर पायरिफॉर्म ग्लँड इज ऑल्सो देअर. तर हे जे पायरिफॉर्म ग्लँड आहे, या पायरिफॉर्म ग्लँडचं काम मी आता सांगितल्याप्रमाणे की त्यांनी नॉट बांधलेल्या होत्या, त्या नॉटला अटॅच करायचं काम आहे. म्हणजे काय की जेवढे काही त्याने सिल्क प्रोड्यूस केलेलं आहे, दिस ऑल सिल्क हॅज टू बी वाइंडेड अप टू अ रिजन. एका प्रत्येक ठिकाणी त्याला बांधण्याचं गरज आहे, बिकॉज इट हॅज टू मेक अ स्ट्रेंथ. त्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ सुद्धा डेव्हलप झाली पाहिजे, म्हणून तो काय करतो त्याचा यूज करेल. देन फ्लॅजिलिफॉर्म. आता हे फ्लॅजिलिफॉर्मचं आहे की कोर टाईप ऑफ 6. म्हणजेच काय की एक कोर फायबर, म्हणजेच काय की जाडासा असा फायबर तयार करणार. जाडा फायबर तयार करायचं काम म्हणजे वेगवेगळे तुम्ही पाहिले असेल, तुम्हाला मी वेब दाखवेल समोर, त्या वेब मध्ये तुम्हाला मी दाखवेल कोणतं वेब कोणत्या ग्लँड तयार झालेला आहे. ओके, सो ते वेब तयार करण्यासाठी त्याचं काम येईल. आणि ऍग्रिगेटेड ग्लँड. आता हे ऍग्रिगेटेड ग्लँड जो आहे, हा ऍग्रिगेटेड ग्लँडचं सुद्धा एक महत्वाचं काम आहे. ते म्हणजे काय की जसं स्टिगोडिपस आहे, स्टिगोडिपसचं वेब जे पाहाल तुम्ही, स्टिगोडिपसचं वेब करायला एकदम ऍग्रिगेटेड आहे, खूप जास्त कॉम्पॅक्ट असतं. तशा टाईपचं जर वेब बनवायचं असेल तर ऍट दॅट टाइम द ऍग्रिगेटेड ग्लँड इज यूज. सो देअर आर दीज 6 ग्लँड्स. All these glands are used for the production of the silk. Okay, अशा पद्धतीचे सिल्क ते तयार करतात. ओके, हे मी तुम्हाला दाखवायचं गेलो होतो, मी आधीच चालू करून हे सिल्क वेगवेगळ्या सिल्क ग्लँड्स आर देअर. ओके, सो दॅट इज द ॲब्डोमिनल रिजन. ओके, यू आर एबल टू फाइंड. तुम्हाला सर्वांना दिसते आहे मॅम माझा आवाज तो आहे? हॅलो, येस सर. हो सर, येत आहे आवाज. हा, स्लाइड दिसते ना सर्वांना? ओके, हो, sir. so here दिसत in आहे, sir. abdomen region, here in abdomen region you may find that 6 different type of glands. Okay, 1 2 3 4 5 and 6. These 6 glands are there. These 6 glands are aggregated here in the spinnerate region. Okay, हे स्पिनरेट रिजन मध्ये आलेला आहे. आणि प्रत्येक ग्लँडनी बघा इथे त्या ग्लँडच्या कलर तुम्ही जा तिकडे. ठीक आहे, प्रत्येक ग्लँडनी काय केलेलं आहे वेगवेगळ्या पद्धतीचं. जसं आता ही ग्लँड आहे, या ग्लँडनी काय केलेलं आहे इथं axillary spiral. त्यानंतर इथे triangular and structural silk is there here by the pink color. Again here in orange form इकडे तुम्हाला cocoon form आणि silk form दिसत आहेत. ठीक आहे, इकडे परत तुम्हाला नॉट फॉर्म दिसून आले आणि adnexous contact. हे जे वेगवेगळे core fiber is there also. Okay, which was earlier discussed, and cocoon form. So these all are the forms. Okay, give me a second. एक मिनिट फक्त, बॅटरी थोडीशी झालेली आहे, एकच मिनिट. One minute. Okay. Okay. So ह्या 6 वेगवेगळ्या ग्लँड्स मला या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या. ओके, सो आफ्टर द टाईप, आता हे जे सिल आहे टाईप तुला आर्टिकल घेता. Article spider having a silk diameter of 0.0 mm. Okay, and when it compared with the silk of the silkworm, तर ते मला 0.0 mm. इसकाली याच्या कंपॅरिझन मध्ये अशी स्पेसिफिक तुम्ही कंपेअर करसाल तर त्याची स्ट्रेंथ मला अशी जास्त दिसेल. ठीक आहे, सिमिलरली आता हे बघताना स्पायडरचं मला जे स्ट्रेंथ आहे, स्ट्रेंथ जर तुम्हाला ते कॅन बी सर्वाइव्ह और कॅन बी प्रोटेक्टेड अप टू -40 डिग्री सेल्सियस, अँड
अबोव 220 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे आता जे म्हटलं होतं मी अंटार्क्टिक रिजन बद्दल जे बोललो होतो ते त्यामध्ये सुद्धा स्पायडर स्वतःला मॉडिफाईड करू शकतो, यात काही वाव करणार नाही, बिकॉज ऑफ द ॲबिलिटी ऑफ देअर स्ट्रेंथ ऑफ द वेब. ओके. आणि ह्याच वेब मुळेच्या स्ट्रेंथमुळे काय झालेलं आहे की दॅट स्पायडर्स नाउअडेज डॉक्टर व्ही.के. कपूर, a very renowned person from the Bhatinda University, Punjab, Central University of Punjab, performed a still. In that particular still, he used the spider web. Spider web त्यांनी केलेला आहे because in region like Japan मध्ये काय होत आहे की the volcanoes is there and volcanoes and earthquakes are very common. Still they use the Indian made steel. इंडियामध्ये स्टील बनवतात, स्टील पण ते तुटणार नाही. ओके. म्हणून काय झालं की आता जेवढे काही स्टील कंपनी आहेत त्या कंपनीमध्ये स्पायडरच्या वेबचा यूज सुद्धा केला जाऊन राहिलेला आहे. इन सिमिलर मॅनर for making a bulletproof jacket also the spider silk were also used. Okay, so in our India we having a very huge biodiversity spot. So तुम्ही जर याच्यामध्ये नेपिला आहे सिगोडिपस यांचे सिल्कचा यूज करून आपण आपल्या इंडियन आर्मीसाठी सुद्धा हे मदत करू शकतो. तर म्हणून मला विद्यार्थ्यांना माझं विनंती आहे की तुम्ही या फिल्डमध्ये यायला हरकत नाही. ओके. सो द बेसिक आयडेंटिफिकेशन स्पायरल वेब ऑर वेब, ठीक आहे. हे जे आहे याच्यावर तुम्हाला जीनस पर्यंत कसं आयडेंटिफाय करायचं हे सांगतोय. जास्त बोर होत असाल तर आपण पास घेऊ. ठीक आहे. फनेल वेब आहे, टँजन वेब आहे आणि शीट वेब. ओके. दीज आर द डिफरंट टाइप ऑफ वेब. या 4 वेब तुम्हाला जनरली पाहायला मिळतात इन युअर सराउंडिंग, आपल्या सराउंडिंगला. म्हणून मी जे टॉपिकचं नाव काय घेतलेलं आहे स्पायडर फॉना अराउंड अस, म्हणून मी फक्त इथे 4 घेतलेले आहे की हे 4 आपल्या अराउंड आपल्या यवतमाळ रिजन मध्ये आपल्याला दिसणार. आणि सवना आणि उमरखेड रिजन मध्ये सुद्धा आपल्याला हे पाहायला मिळतं. मी तुमच्या सवना आणि उमरखेड रिजन मध्ये ज्यावेळेस आलेलो आहे फिरलेला असताना मला 4च वेब पाहायला मिळाला म्हणून 4 टाकल्या, नाहीतर भरपूर टाईपच्या वेब तुम्हाला पाहायला मिळतात. ठीक आहे. हे वेब आहे, तुम्ही हे जनरली पाहिलं असेल. स्पायरल ऑर वेब, हे स्पायरल ऑर वेब तुम्ही आपल्या अराउंडिंग पाहिलेलं असतं. तुमच्या कॉलेज कॅम्पसमध्ये सुद्धा तुम्हाला दिसतंय. मी तुमच्या कॉलेजला सुद्धा भेट दिलेली आहे. तुमच्या कॉलेज कॅम्पसमध्ये कॅन्टीनच्या मागच्या साईडला जे झाडं आहेत त्या ठिकाणी तुम्हाला हे मिळतातच. तुम्ही ऑब्झर्व करा. उद्या परवा निर्वा तुम्ही जेव्हा कॉलेजला जाल कॅन्टीनला याल तुम्ही हे पहा, तुमच्या लक्षात येते की ते सर कोणतरी आले होते, त्यांनी सांगितलं होतं हे ते वेब आहे. ओके. आणि हे कोणत्या फॅमिलीमध्ये सापडतात ते पहा. ॲरेनिडी, नेफिलिडी, टेट्राग्नॅटिडी आणि युरोबोरिडी हे ज्या फॅमिली आहे या फॅमिलीमध्ये तुम्हाला हे वेब पाहायला मिळेल. ठीक आहे. या फॅमिलीपर्यंत आपण आता आलेलो आहोत. समोर जायचं असेल परत पाहू. ठीक आहे. परत वेगवेगळे जेनेरा आणि वेगवेगळे फायलम्स आहेत, ते थोडा आता भरपूर मोठं प्रेझेंटेशन होईल. ठीक आहे. शीट वेब हे सुद्धा तुमच्या कॉलेज कॅम्पसमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. शीट वेब जनरली स्टिगोडिपस फॅमिली वेअर यूज टू प्रोड्यूस दॅट टाइप ऑफ वेब. स्टिगोडिपस मध्ये तुम्हाला शीट वेब पाहायला मिळते. तुमच्या कॉलेजमध्ये सुद्धा तुम्हाला हे पाहायला मिळेल. तुमच्या गार्डन मध्ये झाडं तुमच्या कॉलेजच्या समोर लावलेले आहेत तिथे सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळतात. ह्या फॅमिली टेट्राग्नॅटिडी, ॲजिलिडी आणि लिनियाफिडी हे जे फॅमिली त्या फॅमिलीमध्ये तुम्हाला हे पाहायला मिळत आहे. देन फनेल वेब. फनेल वेब जनरली सगळीकडेच आपल्याला दिसत आहे. जिथे जिथे शेतात आता जनरली इन रेनी डेज लायकोसिड्स, जिथले जेवढे पण ग्राउंड ड्वेलर्स आहे, ऑल द ग्राउंड ड्वेलर स्पायडर्स इन्क्लुडिंग लायकोसिड्स यूज टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ वेब्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अँड देअर यंग वन्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रेन. आणि आपण लहानपणी सशाचे घर म्हणून पण खेळायचो. मी सुद्धा सशाचं घर म्हणूनच याला खेळायचो. आणि आज आता मला त्याचं एक्झॅक्ट सशाचं घर नसून ते स्पायडरचं घर हे माहीत झालेलं आहे. ठीक आहे. लायकोसिड, ॲग्निडी आणि हेक्झॅलिटिडी हे फॅमिली याला यूज करतात, म्हणजे त्यांचं घर ते असतात. कोवेब, कोवेब मध्ये स्टिगोडिपस, टँजल वेब सुद्धा याला आपण म्हणतो. हे तुमच्या कॅम्पसमध्ये जनरली यवतमाळमध्ये मला हे वेब पाहायला मिळते आहे. पुसद ते सवना आणि महागाव या पट्ट्यात मला हे वेब अजून दिसलेलं नाही. परंतु मारेगाव उमरखेड पासून समोर आपण जर गेलो नांदेड रोडनी तर आपल्याला हे त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. मे बी व्हेजिटेशनमुळे हे होऊ शकत आहे, डिफरंट टाइप ऑफ व्हेजिटेशन. सो यासाठी आपल्याला बॉटनीवाल्यांशी कन्सल्ट करावं लागेल. तर ते सुद्धा आपल्या समोर टास्क आहे. चेडे सर मदत करतील तर आपण नक्की हे पुढे करू. ठीक आहे. थेरिडिडी आणि इरासिडी फॅमिली याला बनवतात. हे 2 त्या फॅमिलीचं हे झालं. त्या पद्धतीने कॉमन स्पेसिस जे आपल्या यवतमाळच्या आजूबाजूला जे मिळतात त्याचं कॉमन नाव सांगतो मी तुम्हाला. मी जनरली कोणतेही तुम्हाला मोठे मोठे नाव या ठिकाणी सांगितलेले नाही, यासाठी सांगितले नाही कारण पहिले झुलॉजी म्हटलं की पोरांना घाम सुटतो ते नॉमेनक्लेचर पाहून.
वेगळे वेगळे नाव जर सांगत बसलो तर टेट्राग्रामेटा, मॅन्डिब्युलेटा आणि हेक्झोस्केल्स आणि असं तसं तर पोरांना समजत नाही, म्हणून ते कॉमन नेम. ऑर विवर, जे जनरली काय करतात, सर्क्युलर टाईप ऑफ वेब्स, जे गोल वेब असतात ते वेब करतात. आणि याचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर निओस्कोना. ओके. देन कॉब वेब. कॉब वेब मध्ये मी आता तुम्हाला सांगितलेलं आहे ब्लॅक विडो स्पायडर जी आहे, वेनोमस एकच असतं, ती याला करतोय. आणि ते आपल्याला जनरली आपल्या इंडियामध्ये सापडत नाही, परंतु कॉबवेब सोबत अरेंडी मटका, ज्याला आपण कॉमन आपल्या भाषेत म्हणतो, मॅक्झिमम जे अर्ली बर्ड्स त्याला मटका म्हणतात, ते सुद्धा या पद्धतीचे वेब बनतात. वॉल्फ स्पायडर. वॉल्फ स्पायडर मध्ये जनरली काय होतंय की हे स्पायडर वेब जनरली बनवत नाही, हे नॉक्टर्नल्स असतात आणि पाण्याच्या आजूबाजूला आपल्याला पाहायला मिळतात. जिथे पाणी असेल, लोटस लिव्स आर देअर. लोटसचे पानं जे असतात, कमळाच्या पानाच्या आजूबाजूला तुम्हाला पाहायला मिळते. इट प्रे ऑन स्मॉलर tadpoles as well as on the small amphibians also. Amphibians मध्ये तुम्हाला ते हंट करताना दिसतात. Tarantula and jumping spider. These are the very common spiders जे तुम्हाला मूवी मध्ये किंवा कुठेही पेपरमध्ये वगैरे तुम्ही जनरली कोणत्याही पेपरमध्ये स्पायडर म्हटलं की यांच्यापैकी एखादा फोटो असणार. फक्त एवढं स्पायडर आहे असातला भाग नाही, पण फक्त एवढ्यांनाच रेकॉग्नाइज केलं जातं आणि एवढ्या पुरतं स्पायडरचं वर्ड रेकॉर्डेड लोकांनी लिमिटेड ठेवलेलं आहे, म्हणून हे आपण तुमच्यापर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला. ओके. देन जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलेलं आहे की स्पायडर इज वन ऑफ द गुड प्रिडेटर. हा एक जबरदस्त असा प्रिडेटर आहे. इट कॅन फीड ऑन ईच अँड एव्हरी टाईप ऑफ प्रे. कोणत्याही प्रेवर तो फीड करू शकतो, इन्क्लुडिंग स्मॉलेस्ट लार्वा अप टू लार्जेस्ट स्नेक. लार्व्यापासून तर स्नेक पर्यंत तो कोशावरही फीड करू शकतो. इकडे बघा, हा दिसतो तुम्हाला या ठिकाणी, इट इज अ आर्जिओप. दॅट वन इज द आर्जिओप स्पीसीज. आर्जिओप स्पीसीज आहे. आणि त्याच पद्धतीने नेफिला. नेफिला मध्ये सुद्धा आपल्याला हे पाहायला मिळतं. सॉरी, इट इज नेफिला. आर्जिओप इट इज नॉट आर्जिओप, इट इज नेफिला. नेफिला, इन नेफिला द वेब इज व्हेरी स्ट्रॉंग. या वेब मध्ये बर्ड सुद्धा काय होतोय, ट्रॅप केला जातो. अँड वन्स इट ट्रॅप, तुम्हाला मी फॅनच्या मदतीने कशा पद्धतीने तो इमोबिलाइज करतो सांगितलेलं आहे आणि कशा पद्धतीने त्याला खातो हे सुद्धा सांगितलेलं आहे. सिमिलरली हिअर अ स्नेक अरेडी फॅमिलीमध्ये इथे बघा तुम्हाला, हा जो स्पायडर, या स्पायडर मध्ये तुम्हाला ऍब्डोमेन मोठं दिसतंय आणि त्याचं सेफॅलिक रिजन छोटा दिसतोय. ठीक आहे. सो दॅट इज द मेगालोमॉर्फ. त्या मेगालोमॉर्फने काय केलं, स्नेकला सुद्धा काय केलं, एन्काउंटर केलेलं आहे. स्नेक याच्यामध्ये फसलेला आहे आणि स्नेक फसल्यामुळे काय केलं, स्नेकला सुद्धा इमोबिलाइज केलेलं आहे. आणि इमोबिलाइज झाल्यानंतर स्नेक हॅविंग पॉइझन बट इट इज हेल्पलेस. त्या ठिकाणी तो हेल्पलेस झालेला. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की मला स्पायडर हा सापापेक्षा जास्त घातक वाटतो आणि डेंजरस वाटतो. ओके. इथे बघा, हा झाला. इथे एक त्याला आपण काय म्हणतो, कॅटल स्पायडर. हा जनरली जनावरांच्या गोठ्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो, कॅटल स्पायडर. ठीक आहे. त्याला याने काय केलं, टॅडपोल पकडलेला आहे, म्हणजे एक बेडूक पकडलेला आहे. त्या बेडकाला सुद्धा तो पकडतो. आणि याच्यामध्ये काही स्पेशल फीचर्स सुद्धा आपल्याला स्पायडर्स मध्ये पाहायला मिळतात. दिस आर द कॅनाबिलिझम. इंटरस्पेसिफिक टाइप ऑफ कॅनाबिलिझम वॉज स्टडीड इन स्पायडर्स बिकॉज स्पायडर्स कॅन फीड ऑन इच अँड एव्हरी. म्हणजे त्या स्पायडर खाऊ शकतो आणि त्याच फॅमिली मधला, त्याच स्पेसिसला खाणार किंवा दुसऱ्या फॅमिली मधल्या दुसऱ्या स्पेसिसला सुद्धा खाणार किंवा इन्सेक्टला सुद्धा खातो. त्याच पद्धतीने हिअर अ सोशलिझम और कम्युनिझम वॉज ऑल्सो स्टडीड इन द स्पायडर. एकीकडे काय झालेलं आहे की तो गुड प्रेडेटर आहे, पण एकीकडे तो काय दाखवतो आहे, का सोशलिझम सुद्धा दाखवतो आहे. की एकाच वेबमध्ये ते काय करतात, सोशलिझम दाखवतात, सोशल अवेअरनेस सुद्धा दाखवतात. ते एक मोठी फॅमिली असते, त्यांच्या एका वेबमध्ये जवळजवळ 1000 ते 2000 स्पेसिस सुद्धा राहू शकतात. म्हणजे या ठिकाणी ते एकीकडे कॅनाबिलिझम दाखवतात, एका ठिकाणी कम्युनिझम दाखवतात. आणि म्हणून स्पायडर्स आर व्हेरी मच कॉम्प्लेक्स टू स्टडी. त्यांचं नेचर आतापर्यंत कोणाला समजलेलं नाही, म्हणून आम्ही पण प्रयत्न याच्यावर करतो आहे. ठीक आहे. त्यानंतर परत हा एक व्हेरी इंटरेस्टिंग फॅक्ट स्टडीड इन केस ऑफ द स्पायडर इज दॅट पॅरेंटल केअर. सेकंड इयरचे स्टुडंट जनरली किंवा जे एमएससी स्टुडंट त्यांना माहिती आहे की ऑल वी नो अबाउट द पॅरेंटल केअर इन amphibians and all. So only amphibians are not, some insects including spiders are also able to take their young ones care. त्यांची ते पॅरेंटल केअर सुद्धा त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळते तुम्हाला. आणि ते पॅरेंटल केअर इतकी जबरदस्त करतात की ऑल फिमेल कॅरी देअर एक सॅक. एका ठिकाणावर दुसऱ्या ठिकाणी म्हणजे काय 2-2, 3-3 किलोमीटर त्यांचे एक सॅक घेऊन चालतात. ठीक आहे. हे त्यांच्यामध्ये पॅरेंटल केअर. अँड वन्स यू टच और यू प्रोवोक दी एग, म्हणजे त्या एक सॅकला तुम्ही टच केलं तर यू आर प्रोवोकिंग द स्पायडर, फिमेल स्पायडर. अँड फिमेल स्पायडर इज व्हेरी अग्रेसिव्ह ॲज कम्पेअर टू द मेल. ती तुम्हाला बाईट करायला धावेल. ठीक आहे. अंटिल अँड अनलेस यू आर नॉट टचिंग टू द एग सॅक, दॅट फिमेल इज ती फिमेल तुम्हाला काही करणार नाही. बट वन्स यू टच टू दी एग सॅक, दॅट विल शो देअर ऑर्गन ऑफ डिफेन्स. ठीक आहे. त्यांचं ऑर्गन ऑफ डिफेन्स म्हणजे फॅन्स तुम्हाला दाखवेल. म्हणजे ते चावणार नाही, सगळ्याचे सगळे चावत नाही, पण ते तुम्हाला काय करताय, एक सूचना इंडिकेट करताय की नाव आय एम अ
काय झालेलं आहे, मी त्या ठिकाणी नाराज आहे किंवा रागवलेला आहे तो दाखवेल. सिमिलरली हिअर इन केस ऑफ द फिमेल, या ठिकाणी तुम्हाला जो सेकंड लास्ट फोटो दिसतोय खालचा, त्यात काय दिसतं तुम्हाला की फिमेल, दॅट फिमेल आता काय होतंय की एक सॅक ते कॅरी करणार, ठीक आहे, बट these are young ones which are on the back of that female. हे जे फिमेलच्या बॅकवर जे यंग वन्स दिसतात, these young ones are feeding on the their own mother. त्यांच्या मदरवर ते फीड करतात, बिकॉज these young ones are very smaller and these young ones from a different species. म्हणजे सपोज आता हा कोणतं लायकोसिड फॅमिलीचा आहे, तर लायकोसिडला दुसरी जी स्पेसीज आहे जशी ग्नॅपोसिडी, ते ग्नॅपोसिड त्याला खाऊन टाकणार त्या पिलांना, आणि मग अशा वेळेस काय होईल की ते त्यांचं प्रोजेनी जी आहे, प्रोजेनी लिमिटेड राहील किंवा म्हणजे त्यांचे जे काही स्पेसीज आहे, पॉप्युलेशन वाढणार नाही, आणि म्हणून अशा वेळेस काय होतात, until and unless they are not able to survive or feed on another or they are not being able to hunt, हंटिंगला जोपर्यंत जाऊ शकत नाही तोपर्यंत काय करतात की त्यांच्या फिमेल त्यांच्या मदरवरच फीड करतात, त्या मदरला ते पूर्ण खाऊन टाकतात, आणि वन्स दे आर एबल टू कॅपेबल टू फाइंड देअर ओन प्रे देन दे एस्केप, ते त्या ठिकाणाहून निघून जातात. अशा पद्धतीने फिमेल सॅक्रिफाय म्हणजे याच्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतो. फिमेल सॅक्रिफाय सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी व्हेरी कॉमन आहे. सिमिलरली नॅचरल गिफ्टिंग, आता नॅचरल गिफ्टिंग ही व्हेरी याच्यामध्ये फिमेल मध्ये एक व्हेरी रेअर थिंग तुम्हाला पाहायला मिळेल. म्हणजे काय होतं की ॲज आय टोल्ड दॅट द फिमेल इन केस ऑफ द स्पायडर्स आर व्हेरी अग्रेसिव्ह, ते खूप जास्त अग्रेसिव्ह असतात, अँड हाऊ टू ॲट द टाइम ऑफ मीटिंग दे ऑफेन्स ऑब्वियसली और ऑफनली किल द मेलला तो किल करून टाकतोय. अँड इन सच कंडिशन हाऊ टू मॅनेज, हाऊ टू प्रोड्यूस देअर यंग वन्स, म्हणजे त्यांचे जे काही आता प्रोजेनी आहे त्या मेलची प्रोजेनी त्याला जर ग्रोन करायची असेल तो कसा करेल. फॉर दॅट पर्पज द पेडिपाल्स वर डेव्हलप, ते पेडिपाल्स तुम्हाला दाखवते, पेडिपाल्स असतात. विथ द हेल्प ऑफ दॅट पेडिपाल्स फर्स्टली हिअर द मेल कॅच अनदर प्रे, म्हणजे एखादा इन्सेक्टला कॅच करतात, इन्सेक्टला कॅच केल्यानंतर तो त्याला काय करतो, रॅप करतो, असा रॅप केल्यानंतर फिमेलच्या वेब मध्ये तो मागच्या साईडने जातोय, आणि एक स्पेशल 5 असे वेगळे वेगळे टँजंट टाइप ऑफ सिल्क वॉज देअर. दिस सिल्क वेअर ॲज लाईक दी म्युझिक, एक त्या म्युझिक सारखा त्याला तो वाजवतोय. वाजवल्यानंतर काय फिमेल गेट अवेअर्ड अबाउट द प्रेझेन्स ऑफ द मेलच्या प्रेझेन्स बद्दल तिला माहिती होऊन जातं. अँड ऍट द सेम टाइम इट थ्रो द गिफ्ट, हे जे गिफ्ट आहे याच्यामध्ये जर बटरफ्लाय असेल, बटरफ्लायला तो रॅपरच्या समोर फेकून देतो. वन्स द फिमेल गेट बिझी इन इटिंग, याच्यामध्ये बिझी झालेली असेल इटिंग मध्ये, ऍट द मीन वाईल तो काय करतो, या ठिकाणावरून येऊन त्याचे जे काही स्पर्मॅटिकाच्या मदतीने तो त्या ठिकाणी त्याचे स्पर्म रिलीज करून देतो एपिगॅमीमध्ये, आणि तिथून पळून जातो. अशा पद्धतीने स्वतःची लाईफ तो वाचवतो. ऑफनली मेल वर किल्ड बाय द फिमेल्स ड्युरिंग द mating, and for that they evolved such type of natural gifting techniques also. And again here याला तुम्ही ओळखत असाल, व्हेरी कॉमन स्पायडर, हा एक कॉमन स्पायडर झालेला आहे, आणि याच्यामध्ये सगळ्या काय झालेलं आहे, खूप जास्त लोक याला पसंत करून राहिलेले आहेत. पिकॉक स्पायडर, मॅराटस वोलस जो आहे, मॅराटस वोलसचा डान्स तुम्ही नेटवर वगैरे खूप आलेला असेल. हा डान्स कशासाठी करतो, तो अट्रॅक्ट द फिमेल, हा फिमेलला अट्रॅक्ट करतो आहे. फिमेलला अट्रॅक्ट केल्यानंतर काय होतं, फिमेल याच्याकडे अट्रॅक्ट आहे ॲज लाईक द इन्सेक्ट, अँड इन्सेक्ट कडे अट्रॅक्ट असताना याचं जे वेब त्याला बनवलं असतं त्याच्यामध्ये त्या फिमेलचे समोरचे जे पाय असतात ते फसतात, आणि एवढ्या वेळामध्ये तो मागच्या साईडला येऊन काय करून घेतोय, त्याचं जे काही स्पर्मॅटिका थ्रू एपिगॅन मध्ये स्पर्म रिलीज करतो आणि पळून जातो. तर हे सुद्धा याने या ठिकाणी काय केलेलं आहे, स्वतःमध्ये मॉडिफिकेशन केलं आहे. सो दीज आर द व्हेरी कॉमन मॉडिफिकेशन. हे सांगण्यामागचं आता सर्वात महत्वाचं तात्पर्य काय आहे की इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट आपल्याला या ठिकाणी कसं करता येईल स्पायडरच्या मदतीने. म्हणजेच काय की ॲज आय सेड दॅट स्पायडर्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रिडॅटर, आणि प्रिडॅटर आहे त्याचबरोबर काय झालेलं आहे की इट ऑल्सो अ प्रे ऑफ बर्ड्स, सम स्मॉल इन्सेक्ट्स अँड सम स्मॉल लिझार्ड्स ऑल्सो. काही लिझार्ड ज्या रेप्टाइल्स त्यांचा सुद्धा तो काय प्रे आहे. आणि विथ द हेल्प ऑफ दॅट काय होतं की जनरली वी यूज दी pesticides, and that pesticides kill the pest as well as some unwanted fauna also. जे काही unwanted fauna आहे, जे beneficial fauna, ते beneficial fauna सुद्धा काय करतो, तो pesticide kill करतोय. And in such case we have to use the biopesticides in case of by using the spiders. If instead of pesticide, if you use the spiders or rearing a spider in a farm, then it will be helpful for the maintaining the organic farming also. And the sustainable development, the word आपण जे आता sustainable development सगळीकडे चालू आहे.
खूप आता त्याचा उहापोह होऊन राहिला, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे, अमकन तमकन हे ते. तर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कधी होईल? सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे काय की लॉंग टर्म, ती खूप वेळपर्यंत चालणारी डेव्हलपमेंट आहे. आपल्याला काय पाहिजे, एकदम फास्ट आणि अर्लियर, एकदम रॅपिड आपल्याला रिझल्ट पाहिजे असते. रॅपिड रिझल्ट जर पाहिजे असतात तर ते होणार नाही. इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय की इन्स्टेड ऑफ using pesticides you must use the beneficial insects including spiders, some spider mites, जे काही आहे तुमच्या शेतामध्ये त्याला तुम्ही त्या शेतामध्ये राहू द्या आणि त्याच्या मदतीने तुम्हाला इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट जेवढं करता येईल तेवढं तुम्ही करू शकता. So here that species says that you didn't kill me, thank you for that. And here we have a virtual tour for you. These are some photographs from the different families. भरपूर काही आहे परंतु ते वेळ असल्यामुळे आपल्याला जास्त बोलता येणार नाही आणि मी खूप फास्ट देखील असेल आहे, समजून असेल तुम्ही विचारू शकता मला. फॅमिली ॲरनेडी हॅविंग सम सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफ सालबल डिव्हिजन. युअर प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश दाभाळकर डुरिंग दॅट फोटोग्राफी. बघा ह्या जनरली आरजीओ आहे, हा कॉमन तुम्हाला पाहायला मिळतोय. हे सुद्धा काही ॲरनेडी फॅमिली मधले फोटोग्राफ आहेत. ओके, सो ॲरनेडी काही ॲरनेडी फोटो आहे. हा सुद्धा न्यूज कोना फॅमिली ॲरेंटुरा आहे. हा एक ॲरनेडी आहे. हा बघा त्याला कॅन्था जीनस मध्ये तुम्हाला फॅमिली मध्ये तुम्हाला हे स्पेसिफिक दिसतील. हे आपल्या यवतमाळ रिजन मधले स्पायडर्स आहेत बरं, तुम्हाला आपल्याला पाहायला मिळतील. लॅपोसिडी इज देअर. आर्सिलिडी हा खूप क्यूट असतो, हा स्पायडर तुम्हाला सापडणार नाही. या स्पायडरचे असे आहेत की या स्पायडरच्या दुसऱ्या बाबतीत नरेंद्र मनोहर मी आणि वापरून सांगितले एखादी वेळेस तुम्ही तुमच्या कॉलेजला बोलवा त्यानंतर लायकोसिडी मध्ये जे काही जेवढे काही युवक स्पायडर आहेत किंवा जे पाण्याच्या आजूबाजूला तुम्हाला दिसतील हे स्पायडर आहेत. आणि जनरली शेतामध्ये स्पायडर दिसतात तुम्हाला. ग्राउंड ड्वेलिंग स्पायडर इज देअर, हे तुम्हाला आता तुमच्या शेतामध्ये खूप जास्त दिसेल. Then Metrogidi family is there, and I am talking about the Nephilidae. The spider is on my hand. मी असा माझा हात जर पूर्ण केला तर माझ्या हातापेक्षा त्याचा स्पॅम मोठा होतो, म्हणजे त्याचा जो काही आपण स्पॅम पाहत असेल पूर्ण तो माझ्या हातापेक्षाही मोठा होऊन आलेला आहे. इतका मोठा तो स्पायडर असतो. आपल्या मेळघाट रिजन मध्ये आणि यवतमाळमध्ये हा खूप कॉमनली पाहायला जातो. त्यानंतर ऑक्झिपिडी, हा ऑक्झिपिडी मधले खूप सुंदर असे स्पायडर तुम्हाला पाहायला मिळतात. जनरली गुलाबाच्या झाडावर तुम्हाला आता या सीझन मध्ये तो मिळेलच. ठीक आहे, हे सुद्धा ऑक्झिपिडी मधले आहेत. पॉल्सिडी, डॅडी लॉंग लेग, आपल्या घरामध्ये जे जाळे असतात त्या जाळे तुम्हाला डॅडी लॉंग लेग याला यासाठी म्हणतात कारण तो मकडी मूवी जो आला होता त्या मकडी मूवी पासून हा खूप जास्त फेमस झाला आहे. त्यानंतर पिसोरिडी फॅमिली मधले हे सुद्धा आहे. देन साल्ट सीड्स, हे सुद्धा ग्राउंड ड्वेलिंग आणि खूप स्विफ्ट आणि खूप चांगले जम्पिंग स्पायडर आपण याला म्हणतो. आपल्याला जनरली आपल्या घरामध्ये हे दिसतात. या स्पायडरच्या आयडेंटिफिकेशन साठी तुमचे जे वैभव ठाकरे सर आहेत त्यांनी सुद्धा मला खूप मदत केलेली आहे पेंटेला भेटीसाठी, मी त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी आभार मानतो. त्यानंतर टेलामोनिया डायमिडिएटा, हे सुद्धा दोन तुम्हाला दिसत आहेत टेलामोनिया. ठीक आहे, पण यांच्या स्पेसिस मध्ये तुम्हाला चेंजेस दिसत आहेत. टेलामोनिया डायमिडिएटा आणि टेलामोनिया इलिगन, या दोघांमध्ये तुम्हाला काय दिसतंय, बेसिक स्ट्रक्चर तुमच्या लक्षात येत असेल की त्यांचा जो लेग फॉर्म्युला तुम्ही पाहाल, लेग फॉर्म्युला पाहून त्यानंतर त्यांची डिस्क पहा. सेफॅलिक रिजन तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल आणि ऍब्डोमेन रिजन दिसतोय. ऍब्डोमेन रिजन मध्ये टॅपरिंग एंड पहा या ठिकाणी आणि त्यांच्यावर असलेले कलरेशन, कलर बँड पहा, हे वेगळे दिसतं तुम्हाला. दो मॉर्फोलॉजिकली डिफरन्स आहे. ठीक आहे, पण बाय सिंगल विजन म्हणजे पहिल्यांदा जे नवीन आहे बिगिनर्स आहे त्या बिगिनर्सच्या लक्षात हे येत नाही. ठीक आहे, म्हणून हे सुद्धा आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं असेल तर खूप त्याला पेशन्स लागतं आणि खूप हळूवार तुम्हाला ते करावं लागेल. सेम केस विथ इझियर, इथे तुम्हाला सेम इथे तुम्हाला दिसतं अल्फ्रेडी आणि फोरासिका, हे दोन वेगळ्या स्पेसिस तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतात सेम एकाच फॅमिली मधल्या. ठीक आहे, हा आहे सिकॅरिडी, हा लायक्सोसेल, हा एक पॉइझनस स्पायडर आपल्याला या ठिकाणी मिळतोय. हा जैतवन जो आर्मी जवळ रिजन आहे, एक मायथॉलॉजिकली इम्पॉर्टंट प्लेस इज देअर जैतवन, तो जैतवन मधून हा कलेक्ट केला सिकॅरिडी, हा सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. देन हे आहे ते मी तुम्हाला आता बोललो होतो स्पायडर्स हेटेरोपोडा जे मेगालोमॉर्फी मध्ये येतात, हे सगळे वेल्वेट स्पायडर सुद्धा आपण त्याला म्हणतो. दीज आर दी स्पायडर्स. ओके, then tetragonidae, very beautiful spiders are there. Luteus decorata, they are very decorative and their common name is decorata. ओके, so आपल्या शेतामध्ये तुम्हाला जनरली हे आता गवतावर खूप जास्त दिसतात. ते आहेच तुमच्या शेतामध्ये जे काही शेतकरी असतील, शेतकऱ्यांची मुलं असतील शेतात जाताना तुम्हाला हे दिसणार.
हे पाण्याच्या बाजूला दिसणारे टेट्राग्नॅथिडी, जिथे पाणी आहे त्या ठिकाणी हे असणार म्हणजे असणारच. ठीक आहे. बटरफ्लाईज असतात, जे छोटे छोटे इन्सेक्ट असतात, स्ट्रायडर्स असतात, त्यांच्यावर हे फीड करतात. त्यानंतर थेरिडिडी, हे सुद्धा गेस्ट स्पायडर, यांना गेस्ट स्पायडर म्हणतात, म्हणजे दुसऱ्यांच्या आयत्या वेबवर जाऊन हे स्वतःचं घर स्थापन करतात, म्हणून याला थेरिडिडी, गेस्ट स्पायडर्स आर ऑल्सो देअर. थेरिडोसोमॅटिडी, हा सुद्धा एक पॉइझनस स्पायडर आपल्याला सापडलेला आहे. हा सुद्धा आम्हाला मेळघाट रिजन मधून सापडलेला एक स्पायडर आहे. हा आपण या ठिकाणी उत्तम तुम्हाला एक पॉइझनस आहे म्हणून दाखवलेला आहे. त्यानंतर त्या ठिकाणी थॉमिसिडी, these आर द स्पायडर ऑफ फ्लॉवरवर जनरली स्पायडर सापडतात आपल्याला. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे स्पायडर युलोगुरिडी, हे सर्वच्या सर्व स्पायडर या ठिकाणी तुम्हाला स्टडी करता येईल. आणि या थ्रू मी तुम्हाला असं निवेदन करू इच्छितो की जर तुम्हाला स्पायडर दिसत असेल तर त्यांना कृपया मारू नका, त्यांना तुमच्या घरी राहू द्या. आणि घरी राहू द्या म्हणण्यापेक्षा घरी तुमच्या जर जाळे असेल सर्व सर्व जाळे काढू नका, एक जाळ राहू द्या. तुमची आई तुम्हाला म्हणत असेल की हे अनलकी आहे, इट इज अ सिम्बॉल ऑफ निगेटिव्हिटी अँड ऑल, सो इट इज टोटली रॉंग अँड डिव्हाइस, म्हणजे टोटली रॉंग थिंग्स आर देअर. जर असं असतं तर आज मी तुमच्या समोर इथे नसतो, कारण माझं पोट पोचण्याचं काम या स्पायडरनी केलेलं आहे. आणि जे इंडोनेशिया आहे किंवा जे बाकीचे देश आहेत त्या देशांमध्ये स्पायडर्सला सिम्बॉल ऑफ वेल्थ म्हणतात. तो generally in India there is very unawareness and general dislike towards the spiders are there. So it's my humble request to all of the students, don't do that. Please respect each and every creature of the nature, and that is the true आपण जे म्हणतो आजच्या दिवशी आपण जे काही वाईल्ड लाईफ वीक साजरा करतो आहे, ते वाईल्ड लाईफ वीक साजरा करण्यामध्ये एक त्याचं तात्पर्य जे आहे ते खरं होईल असं आपण या अनुषंगाने बोलू शकतो. सो आय एम व्हेरी थँकफुल टू डॉक्टर दाबा sir, Dr. Chede sir, and special thanks to Dr. in front of you. So if you have any query regarding Thank you so much, sir. Very, it's a wow presentation, wow lectures of you. We are also so honored to have like a very intelligent personality as a guest for today's afternoon. I'm sure that all the students present here or to join here, that all students also move and assuredly want to be like you. I sure. Thank you so much. And may I request all the students to join here. Please ask any question, any queries arises in your mind. Please ask to sir. Communicate with him. Okay. Please, student, raise your hand if you have any questions, any you queries. you put your question in chat box. Yes. Related to spider. Hello. नवरात्र महोत्सव चालू आहे, सगळ्यांकडे साफसफाई, स्पायडरची हकालपट्टी आहे सर घरातून. Any questions? Can you hear me, all of you? Any questions? You may put your question in chat box too. If you have any problem with your audio or your video, you may put your question in chat box too. Yes. सर इतकं चांगलं झालंय लेक्चर, सगळ्यांना समजलंय. Yes. हॅलो. आणि खूप छान तुमचं प्रेझेंटेशन झालंय. किंवा मग समजलं, नाही, चांगलं समजलं. खूप चांगलं समजलं आणि खूप छान प्रेझेंटेशन केलं तुम्ही. आणि वंडरफुल प्रेझेंटेशन. इट इज वन ऑफ दी अँड अलॉंग विथ मराठी आणि हिंदी मध्ये जास्त बोलण्याचा प्रयत्न यासाठी केला, कारण काल परवा मारेगावला पूर्ण इंग्लिश मध्ये बोलण्याचा प्रयत्न केला, ते पोरांच्या डोक्याच्या वरून गेलं. एक क्वेश्चन आला सर कमेंट बॉक्स मध्ये. एक क्वेश्चन आहे. एक क्वेश्चन. How the spider help to improve crop field?
From Dinesh Dabadkar sir. Your voice is breaking. How the spider help to improve. माझा आवाज येतोय मॅडम? Hello. येतो मॅम. ओके ओके ओके. कोणाच्या डोक्याच्या वरून गेलाय का? नाही सर एक माझा प्रश्न होता. हा. हाऊ द स्पायडर हेल्प टू इम्प्रूव्ह द क्रॉप फील्ड. म्हणजे आपण स्पायडरला शेतकऱ्याचा मित्र म्हणू शकतो का? किंवा स्पायडर हे कशा प्रकारे शेतकऱ्यांना म्हणजे मदत करू शकतात, किंवा त्यांचं काही आपण अशी काही टेक्निक इम्प्रूव्ह करू शकतो का की ज्याद्वारे स्पायडरच्याद्वारे त्यांचा उपयोग करून जे काही बेनिफिशियल हार्मफुल जे इन्सेक्ट आहे त्या इन्सेक्टला किंवा क्रॉप पेस्ट आहे त्याला आपण कंट्रोल करू शकतो का? चौधरी सर, माझा आवाज येतोय तुम्हाला? आवाज जात नाही मग. Yes, definitely. ओके देन सर ते लिव्ह झाले. मॅडम कंटिन्यू करा समोर. ओके ओके, पण ते लिव्ह झाले सर. आय थिंक त्यांचा डाटा संपला असेल मे बी. नो, आय थिंक. सो स्टार्ट Okay. आउट ऑफ 10. Okay. Can I continue, sir? Okay. So we are so honored to have this nice personality, Dr. Pankaj Choudhary sir, with us. And finally, I'm very thank you to him at the best and beautiful Hello. things in the world. Hello. Hello. Might be there is a network glitch, ma'am. My network is breaking. Okay, So I'm here. Dinesh sir. Okay, sir. It's okay. It's okay. Huh? Continue, sir. Continue. Please. Continue. Dinesh sir, we may say that spiders are very good friend of the farmer because with the help of the spider, if you are discover the technique of rearing of the spiders in your farm, so it will be beneficial, definitely beneficial, because in one farm of the our region of Morsi region, the Pankaj Choudhary sir is there from botany department. You may know that. तुम्ही त्यांना ओळखता चांगल्याने. त्यांना मी रिक्वेस्ट केली की तुमच्या 2 एकरमध्ये तुम्हाला काय करायचं, स्पायडर रेअरिंग करायचे. सर आम्ही त्यांचे हातपाय जोडले अक्षरशः. कारण काय होतंय की स्पायडर्सला रेअर करा किंवा तुमच्या शेतामध्ये फवारणी करू नका असं शेतकऱ्यांना जर तुम्ही सांगाल तर तुमचं ऐकणारच नाही. कारण त्यांचं नुकसान होतंय. तुमच्या एक्सपेरिमेंटसाठी ते कशाला ऐकतील. म्हणून आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली की सर तुम्ही तुमच्या शेतामध्ये स्पायडरचं रेअरिंग असू द्या किंवा कमीत कमी आम्हाला एक छोटासा क्वाड्रंट तरी द्या, आम्ही त्याच्यामध्ये करू. तर त्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये 2 एकर मधल्या आम्हाला काही जागा दिली आणि त्या जागेमध्ये आम्ही रेअरिंगचा प्रयत्न केला स्पायडरच्या. सो सायट्रस कॅन्कर जो डिसीज असतो त्या सायट्रस कॅन्कर डिसीजवर क्युअर करण्याचं काम स्पायडरने त्या ठिकाणी खूप चांगलं केलं. आणि त्यांच्या शेतामध्ये जे गुलाबी बोंडअळी असतं कापसावर, त्या गुलाबी बोंडअळीचं म्हणजे नियंत्रण सुद्धा खूप जबरदस्त पद्धतीने त्या ठिकाणी स्पायडरने केलेलं आहे. तर हे सर्व होत आहे. परंतु काय होत आहे की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जे मी बोललोय, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटमध्ये रिझल्ट लेट येतात. आणि रिझल्ट जर लेट येत असतील तर शेतकरी त्या गोष्टीसाठी परवानगी देणार नाही. हे आपलं एक ड्रॉबॅक आहे. आणि म्हणून काय होतंय की आपल्याला विद्यार्थ्यांना मोटिवेट करावं लागेल की तुम्ही तुमच्या शेतामध्ये तुमच्या आईवडिलांना, तुमच्या काकांना, तुमच्या आजोबांना सांगा की मी ऍटलिस्ट काही दिवस पेस्टिसाइडचा यूज करू नका. पेस्टिसाइडचा यूज न केल्यामुळे काय होईल की ऑटोमॅटिकली स्पायडर पॉप्युलेशन त्या ठिकाणी इन्क्रीज होईल. आणि स्पायडर पॉप्युलेशन जर इन्क्रीज होत असेल तर बाकी नो डाऊटली त्या ठिकाणी दुसरे इन्सेक्ट सुद्धा येतीलच. पण त्या इन्सेक्ट सोबत इन्सेक्टला काय करणार, प्रिडेट करण्याचं काम स्पायडर करूनच राहिलेलं आहे. ओके, पण तुम्ही जर पेस्टिसाइड यूज करता तर जे काही वॉन्टेड स्पेसिस आहेत ते सुद्धा त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय होतात. पंकज सर, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज. हाँ sir, Pankaj sir. I think Dr. Dabadkar got his answer. I think so. Yes sir. Yes. Because we have very short time now left. So I request Vasundhara ma'am, please Yes, sir. continue with the vote of thanks.
Yes, Okay, yes. okay. Thank you, Choudhary sir. Because our guest is so precious, man. Huh? And thank you so much personally for your wonderful presentation along with this treasure of Thank, knowledge. yes, Okay, yes. one of the Thank you, sir. Thank you. Thank you. emerging Spider-Man of Yakma district. Okay, Okay, okay. okay. Thank Yeah. you, thank you. Thank you, sir. Thank Thank you you. for The best and nomenclature. beautiful things in the world cannot be The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. So, thank you is one of such a prayer among them. So, may I request my colleagues, Miss Pranita Mahatkar ma'am, to vote of thanks for today's program. Thank you, ma'am. I'm Pranita Mahatkar. Good afternoon to all who present here this wonderful day. I would like to present vote of thanks. Like I take the golden opportunity to this. Thanks for this wonderful lecture to the Dr. Pankaj Choudhary sir for attending the wonderful function from his busy schedule. आवाज येतोय काहीतरी. Okay, okay, continue, madam. Okay, okay. I extend my gratitude to the respected head of the department, Dr. Titus sir, not only for spending his time with us today, but also encourage us. Thank you, sir. It is my pleasure to thank all professors, lecturers, and my dear colleagues of zoology departments. Thank you. Last but not least, I would like to thank you all dear students. Because without students, these programs cannot be successful. Thank you. Thank you, ma'am. Hereby, I concluded this program with the permission of chief guest is concluded. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Pankaj sir. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. So, with your due permission, may I leave the meeting now? Yes, yes, nice. Yes. It's our pleasure. Okay. Thank you. Thank you very much, sir, for inviting me. Thank you.